in the YouTube. Yeah, All right, done. Yes. Yeah, you sorry about the record disturbance. it and send it to me later. Yeah, this is Marx School number 10 and the first Marx School in Tamil. We had so far about 7 in Sinhala and 2 in English and now 1 in Tamil. And we will have, I will first announce that, we will have next Saturday a talk by Professor Achin Vanaik. He's a professor of international relations. And he talks on secularism, communalism, and Indian politics today. So if you want to, if you like to listen to Achin Vanaik, join at 17th on, that is Saturday at 6 p.m. the same time. With that, I will hand it over to Ganesh, who will be the facilitator today. Right, Ganesh, it's for you. And we normally have 35 to 45 minutes presentation or a talk. Then the things will be open, then the discussion will be open for the floor. Right. Ganesh? Ganesh, can you hear? You can start now introducing to Senan and yeah, I think he has some problem with this. Problem connecting the audio. Yeah. Anyway, you start. He can facilitate. First, then brief introduction to Senan is a member of the International Secretariat of the Committee for the Workers International, and is also a writer and working for Tamil Solidarity. Without further ado, I invite Comrade Senan to make his presentation, and Ganesh will take it over after that. Okay. So, எல்லாருக்கும் வணக்கம். First of all, I want to say in English for those who are here, I can summarize a little bit later on in English in terms of what I'm saying, what I have said. But please do feel free to ask any questions in any language. Someone is here can translate and various things and so on later on, and then make it the discussion a good discussion. But I have prepared kind of some points, kind of basic things to go over, because I wasn't sure what kind of discussion you already followed from Sri Lanka, how much the international developments and etc. There are many things to cover, quite a lot. Maybe in the future discussion we can go back into it and have a discussions a bit more deeper and so on and so forth. This is quite a basic discussion. So, Sumana said, I'm part of the CWI, Committee for Workers International, International Secretariat. We have published numerous statements, and also recently, kind of a few days ago, also published one statement. Have a look at it. It covers, give you a kind of proper picture of the international situation. So, தொழிலாளர் சர்வதேசத்துக்கான கமிட்டியின் செயற்குழு பல்வேறு முக்கிய அறிக்கைகளை வெளியிட்டிருக்கிறது. தோழர்கள் படிக்க உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கலாம், சிலர் படித்திருப்பீர்கள், சிலர் படிக்காம இருந்திருப்பீர்கள். அதனால் எனக்கு தெரியாது. அதனால் நான் சொல்லுகின்ற விஷயங்கள் சில பேசிக்கான விஷயங்கள் தான். அதிலிருந்து கேள்விகள் அல்லது உரையாடலின் போது மேலதிகமான விஷயங்களை நாங்கள் பேச முடியும். எல்லாத்தையும் நான் இந்த இதில் கொண்டு வர முடியாது. முடிந்த அளவுக்கு நான் சில பேசிக்கான விஷயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். நாங்கள் இன்றைக்கு வாழுகின்ற உலகு ஒட்டு மொத்தமாக மாறிவிட்டது. இதுதான் ஒரு முக்கியமான புள்ளி, அதை அவதானிக்க வேண்டும். பொருளாதார, சுகாதார மற்றும் வாழ்வு முறைகள் முற்றாக மாறி இருக்கின்றது. இந்த வருடம் கொரோனா தொற்றுக்கு 1 மில்லியனுக்கு மேலான மக்கள் பலியாகி இருக்கிறார்கள். இந்த தொகை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய ஒபிஷியலான கணக்கின்படி 1 மில்லியன். பொதுவாக எல்லாரும் இதை விட அதிகமாக இருக்கும் என்றுதான் நினைக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்காக இந்தியாவில் சரியான புள்ளி விவரங்கள் இல்லை. வேலை இழந்து கொண்டிருப்போரின் தொகை ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்காவில் 30 மில்லியன் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்துள்ளனர். இப்போது 12 மில்லியன், ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பேர் வருகிறான்னு சொல்கிறார்கள். அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நிலையானது என்று தெரியாது. இந்தியாவில் இந்த தொகை 120 மில்லியன் தாண்டி சென்று கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இது மிகப்பெரிய தொகையான தொழிலாளர்கள் வேலையில உள்ளார்கள். வறுமை மற்றும் உணவின்றி சாவது போன்ற விதங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. அதி கொடூர வறுமைக்குள் 71 மில்லியன் மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக உலக வங்கி சொல்கிறது. இதுல வெவ்வேறு ஆய்வுகள் பல மில்லியன் கணக்கான 1/3 இருக்கின்ற பாப்புலேஷன் போகலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எனக்கு ஒரு சின்ன 1 செகண்ட் தாங்க, சாரி, யாராவது அப்ப அந்த ஒரு 71 மில்லியன், அப்ப வறுமையின் எண்ணிக்கை பள்ளமாக அதிகரித்து வருகிறது. பட்டினிச்சா அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. உலக உணவு திட்ட அமைப்புக்கு எதிராக இப்ப சமீபத்துல நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், பார்த்திருப்பீர்கள். இதுவே ஒரு வித ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஒரு கொடூர நிலைமையை இது மேலும் படம் போட்டு காட்டுகிறது. அதிகரித்து வரும் உணவு தட்டுப்பாடு, அதனால் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் சாவை எதிர்கொண்டிருக்கும் நிலை என்பன பல அரசு நிறுவனங்கள் மூடி மறைத்து வருகின்றன. அவர்களுக்கான ஃபண்டிங் குறைந்திருக்கின்றது. இது போன்ற நடவடிக்கைகளால் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் வறுமை அதிகரித்து வருவது. இவை அனைத்துக்கும் இந்த கோவிட்-19, இந்த கொரோனா மட்டும்தான் காரணம் என்று சொல்வது தவறு. இந்த நிலை வெறும் சும்மா கடவுளின் செயல், ஆக்ட் ஆஃப் காட் என்று வைரஸ் வந்ததுக்கு யாரும் பொறுப்பெடுக்க முடியாது எனவும், வைரஸ் அனைத்தையும் மக்களை பாரபட்சமின்றி தாக்குகிறது எனவும் சொல்லப்படுவது பச்சை பொய். வைரஸ் முதலான தொற்றுக்கள் எவ்வாறு இந்த பேண்டமிக்காக மாறுகின்றன என்பதை குறிக்கும் பல்வேறு ஆய்வுகள் இருக்கின்றன. முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையால் சீரழிந்திருக்கும் வாழ்க்கை முறை மற்றும் லாப நோக்கிக்கான முறை என்பன எவ்வாறு பரவலுக்கு பங்களிப்பதை ஆய்வுகள் பல சுட்டி காட்டியிருப்பதை நீங்க பார்க்கலாம். இது சீன வைரஸ் என முழு பொறுப்பையும் சீன அரசின் மேல் திருப்பி அரசியல் ஆதாயம் தேடும் ட்ரம்ப் அதிகாரம் செய்யும் பிரச்சாரம் போன்ற பல்வேறு முதலாளித்துவ பல அரச பிரச்சாரங்களில் உண்மை எதுவுமே கிடையாது. அவை விஞ்ஞான பூர்வமானவை அல்ல. அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தங்கள் அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு மட்டுமே அவை செய்யப்படுகின்றன. இதே போல் தற்போதைய பொருளாதார சரிவுக்கு கொரோனாதான் காரணம் என சொல்லுவதும் பெரும் பொய். உங்களுக்கு தெரியும், 2007-2008 கால பகுதியில் இருந்து ஆரம்பித்த பொருளாதார நெருக்கடியின் தொடர்ச்சி தான் தற்போதைய நெருக்கடி. ஒரு மலை உச்சியில் இருந்து விழுவதற்கு தயாராக இருந்த பொருளாதாரத்தை தள்ளிவிட்ட வேலையைத்தான் கொரோனா செய்திருக்கிறது. இதனால் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டது தொழிலாளர்களும் பொருளாதார நெருக்கடிக்குள்ளாகி இருந்த வறிய மக்களுமே. இங்கிலாந்து வாழ் ஆசிய ஆப்பிரிக்க மக்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், பிளாக் நேஷன்ஸ் இங்கே யூகேல, அவர்கள் அதிகமான வைரஸ் தாக்குதலால் இருந்தமைக்கும் அவர்களின் சமூக பொருளாதார நிலைமைக்கும் தொடர்பு இருப்பது இன்று அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு விஷயம். உலக பொருளாதாரம் இன்று நெருக்கடிக்குள்ளாகி இருப்பதற்கும் அனாவசிய மரணம் உட்பட பல்வேறு நெருக்கடிக்கு மனிதர் உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பதற்கும் முதலாளித்துவ பொருளாதார முறையே முதன்மை காரணம். முதலாளித்துவம் நெருக்கடிகள் நிறைந்த ஒரு பொருளாதார கட்டமைப்பு என்பதை கார்ல் மார்க்ஸ் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிறுவி சென்றுள்ளார். முதலாளித்துவம் 1873 இருந்து 1896 வரை ஒரு நீண்ட நெருக்கடிக்குள்ளான. அதைவிட பெரிய மந்த நிலையை 1929 இருந்து 1939 வரை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருந்தது. ஆனால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி இவற்றை விட நீண்டதாகவும் ஆழமானதாகவும் மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாம் அவதானிக்கக்கூடிய இருக்கிறது. 1930களின் நெருக்கடியில் அந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற நெருக்கடியில் இருந்து மீள முதலாளித்துவத்திற்கு ஒரு கோர யுத்தம் தேவைப்பட்டதை நாம் அறிவோம். தற்போதைய நெருக்கடியில் இருந்து முதலாளித்துவம் எவ்வாறு மீளப் போகிறது என்பது முக்கியமான கேள்வி. தற்போதைய வீழ்ச்சியில் இருந்து உடனடியாக மீண்டு எழக்கூடிய, அதாவது வி வடிவ மீழ்ச்சி என்று சொல்வார்கள் இந்த கிராஃபை வச்சு, அந்த வி வடிவ மீழ்ச்சி சாத்தியமே இல்லை என்பதை முதலாளித்துவ ஆய்வாளர்கள் உட்பட பெரும்பான்மையானவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு எல் வடிவல் இருக்கும், அதாவது வளர்ச்சியற்ற நகர்வாக தொடரும் என்பது இன்று பொதுவாக பலர் பேசுகிறார்கள். இங்கிலாந்து பொருளாதார வளர்ச்சி எடுத்துக்கொள்ளும், இம்மாதம் 5% எட்டும் என்று கனவு கண்டது நடக்கவில்லை. 2.1% தான் கடந்த சில நாட்களாக வெளிவந்திருக்கிற தகவல்களின்படி 2.1% மட்டும்தான் ஜிடிபி வளர்ந்திருக்கின்றது. இந்த மாதம் பதிவாகி இருக்கின்றது. இதைத் தொடர்ந்து இந்த வருடம் எந்த விதமான வளர்ச்சியின் சாத்தியமே இல்லை என்பதை அந்த 5% வளரும் என்று சொன்னவர்களே சொல்கிறார்கள். யாருமே ப்ரெடிக்ட் பண்றார்கள் இல்லை, வளர்ச்சி யாருமே இதை பற்றி ப்ரெடிக்ட் பண்ண தயாராக இல்லை.
இது கூட அந்த சின்ன சின்ன ஒரு இது கூட அவர்களுடைய சின்ன சின்ன ப்ரெடிக்ஷன் கூட ஒரு வளர்ச்சி என்று கூட அவர் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் செய்கிறார்களே தவிர எந்த விதமான பொருளாதார இண்டிகேட்டர்ஸும் கிடையாது. அதை இப்ப அந்த மந்த நிலையிலிருந்து மீறப் போகிறார்கள் என்பது. வேலைத்தலங்கள் பல மூடப்பட்டிருக்கின்றன, தொடர்ந்து புதிய வேலைகள் உருவாக்க முடியாத நிலை இருக்கின்றன என்று பல்வேறு காரணங்களை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட முடியும். இதே நிலையைத்தான் மேற்கத்திய நாடுகள் அனைத்துமே எதிர்கொண்டிருக்கின்றன. கொரோனா காலத்தில் மூடிய நிலையில் இருந்த சாதாரண நிலைக்கு திரும்பும் பொழுது, அதுக்கு முன்னிருந்த சாதாரண ஒரு மூடி போட்டு ஒரு சாதாரண நிலைக்கு திரும்பும் பொழுது ஓரளவு பொருளாதார வளர்ச்சி மீள்வது சாத்தியம். இருப்பினும் அது தற்காலிகமானது. வீட்டுக்குள் முடங்கியுள்ளோர் தமது தொழில் மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு சில மாற்றங்கள் வரலாம், சிறு வளர்ச்சி ஏற்படுவதன் பாவனை தெரியலாம். ஆனால் இது முழுமையான சகஜத்துக்கு திரும்புதல் இல்லை. அதற்கான சாத்தியம் இப்போது எங்குமே இல்லை. மூடப்பட்ட பல வியாபாரங்கள், குறிப்பாக சிறு வியாபாரங்கள் முழுமையாக மீண்டும் திறக்கப்படுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை. நவகாலனித்துவ நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நாடுகள் அல்லது மூன்றாம் உலக நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நாடுகளில் நிலவரம் இன்னும் மோசமாக இருக்கின்றது. நோயால் சாவதை விட பட்டினிச்சா அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு தான் சில நாடுகளில் இருக்கின்றன. இந்தியாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கடந்த ஆண்டுகளில் மோசமான திறந்த பொருளாதார நியோலிபரல் பொருளாதார கொள்கைகள் விவசாய உற்பத்தியை உடைத்து நொறுக்கி இருப்பதை அறிவோம். கடந்த ஆண்டு மட்டும் 42,000க்கு மேற்பட்ட விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அரச பதிவுகளே கூறுகின்றன. இந்த ஆண்டு இந்த தொகை இதை விட மேலும் பல மடங்கு அதிகரித்தும் இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இந்நிலையில் நகரங்களில் இருந்து வேலை இழந்து கிராமப்புறங்களை நோக்கி நகர்ந்த ஏழை தொழிலாளர்கள் என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு முற்றாக தகர்ந்து விட்டது. விவசாயம் மூலம் வாழ்க்கையை காப்பாற்றும் வாய்ப்பும் முடக்கப்பட்டுள்ளது. சிறு தொழில் மற்றும் தெருவோரம் தொழில் செய்து வந்தவர்கள் பட்டினி சாவை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். மோடி அரசுக்கோ அல்லது மாநில அரசுகளுக்கோ இந்த கொடூர நிலையிலிருந்து லட்சக்கணக்கானவர்களை மீட்கும் எந்த நோக்கமுமே கிடையாது. பெரும் முதலாளிகளின் லாபத்தை எவ்வாறு காப்பது என்பதை மட்டும்தான் அவர்கள் முக்கிய கரிசனையாக இருக்கிறது. தொழிலாளர் உரிமைகள் பல பறிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய முதலாளிகள் மேலும் சுரண்டுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் வேலைகளை செய்து வருகிறது மோடி அரசு என்பது தெரியும் உங்களுக்கு. இது மட்டுமின்றி இந்திய வளங்களை, இயற்கை வளங்களை எவ்வாறு சூறையாடுவது, அதை எப்படி இலகுபடுத்துவது என்பதற்கான சட்ட அரசியல் மாற்றங்கள் அனைத்தையும் மும்முரமாக செய்து வருகிறார். இப்ப நவகாலனித்துவ நாடுகளில் மட்டுமின்றி மேற்கத்தைய பெரும் அதாவது வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற முதலாளித்துவ நாடுகளில் கூட இப்ப இந்த பொருளாதார நெருக்கடியின் சுமையை முதலாளிகள் தங்கள் தோள்களில் இன்னும் முழுதாக சுமக்கவில்லை. கொரோனா நெருக்கடியின் போது கூட இந்த புள்ளியை கவனி, நெருக்கடியின் போது கூட பெரும் பில்லியனர்களின் சொத்து 10.2 ட்ரில்லியன் டாலர் அதிகரித்திருக்கிறது. இதை சுவிஸ் வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. பில்லியனர்கள் தமது சொத்துக்களை, வேர்ல்டில் இருக்கிற பில்லியனர்கள் 27.5% தமது சொத்துக்களை அதிகரித்திருக்கிறார்கள் இந்த பீரியட்ல மட்டும். அப்ப நெருக்கடியில் இருந்து மீறுவதற்கு அனைத்து மக்களும் கடின வாழ்வை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என எல்லா அரசுகளும் கூச்சல் செய்து கொண்டு தருணத்தில் இது எப்படி சாத்தியம் என நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம். அனைத்து அரசுகளும் முதலாளித்துவ லாபம் பாதிப்புக்கு உள்ளாக கூடாது என்பதை முதன்மைப்படுத்தி இயங்கி வருகிறதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அரசுக்கும் நாங்கள் வாழுகின்ற வர்க்க சமூகத்துக்குமான தொடர்புகளை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதை பற்றிய உரையாடல்கள் நாங்கள் செய்ய வேண்டும். பொருளாதார நெருக்கடி ஆரம்பித்த 2007 காலப்பகுதியில் இருந்து அந்த அடிப்படையை முதன்மைப்படுத்தியே எல்லா நடவடிக்கையிலும் அவர்கள் முன்பெடுத்து வருகிறார்கள். பொருளாதாரத்தில் பணத்தை மேலும் இறக்குவதன் மூலம், அதாவது ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ், ஆரம்பத்தில் ஒரு நெருக்கடி வந்த பொழுது ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜை கொண்டு வர்றது அல்லது வட்டி வீதத்தை குறைப்பது மத்திய வங்கிகள், அதன் மூலமாக பொருளாதார சரிவில் இருந்து தப்பிவிட முடியும் என்று பிரச்சாரங்கள் செய்வதை நாங்கள் அறிவோம். அந்த அடிப்படையில் மக்களின் வரிப்பணத்தில் பிற்றும் தொகையை நெருக்கடிக்குள்ளான முதலாளிகளை காப்பாற்றுவதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். அந்த வீழ்ச்சியிலிருந்து குறைந்தளவாக தடுப்பதற்கு அவர்கள் உபயோகித்தார்கள். அரசு பொருளாதாரத்தில் தலையிடக்கூடாது, சந்தை பொருளாதாரம் அதற்கான விதிகளை தாமாகவே ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் என வாதிட்ட நியூ லிபரல் அல்லது சிகாகோ ஸ்கூல் கருத்துக்கள் மிக வேகமாக இக்காலகட்டத்தில் புறந்தள்ளப்பட்டு விட்டதை நாம் அவதானிக்க வேண்டும். போயிட்டு நியூ லிபரலிஸ் அந்த கொள்கைகள் என்பது ஒதுக்கப்பட்டு விட்டது. நெருக்கடி இது ஒரு முக்கியமான புள்ளி. இதை பற்றி கேள்விகள் இருந்தால் பேசுவோம். நெருக்கடியின் போது நமது வரிப்பணத்தையும் சேவைகளையும் சூறையாடும் காரியத்தை செய்ய அரசின் தலையீடு அவர்களுக்கு தேவை. இதைத்தான் அரசின் பங்கை விளங்கிக் கொள்வது நாங்கள் அவசியம். ஆனால் இந்த நடவடிக்கைகள்
அவர்களை நெருக்கடியில் இருந்து மீட்கவில்லை. ஏனெனில் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி என்பது வெறுமனே லாபம் பெருக்குவது சார்ந்த நெருக்கடி அல்ல, அல்லது ஒரு சிலர் முன்பு வாதிட்டது போல் லாப வீத வீழ்ச்சியின் மூலம் ஏற்பட்ட நெருக்கடி அல்ல. மாறாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்களின் நுகர்தல் சாத்தியம் குறைதலில் இருந்து எழுந்த நெருக்கடி இது. 70களில் இருந்து ஊதி பெருத்த ஃபைனான்ஸ் மார்க்கெட், ஃபைனான்ஸ் சந்தை கடன் குமிழி, அந்த டெப்ட் பபிள் வெடிக்க தொடங்கியதன் விளைவு இது. மக்களிடம் இருக்கின்ற வாங்கும் சக்தியை பறிப்பதால் நெருக்கடி மேலும் அதிகரிக்குமே தவிர அது ஓயப் போவதில்லை. இந்த நெருக்கடியில் இருந்து முதலாளித்துவம் இலகுவில் மீள முடியாது. பெற்றுமளவு மதிப்புசார் அழிவு, அதாவது யுத்தம் முதலான நடவடிக்கைகள் மூலம் உற்பத்தி சக்திகள், பண்டங்கள், உற்பத்தி செய்வோர் அழிவு என பல்வேறு அழிவுகளின் மூலம்தான் முதலாளித்துவம் அடுத்த சுழற்சிக்கு செல்ல முடியும் என்பதை முன்பு மார்க்ஸ் விளக்கி இருப்பார். ஆனா இதை இலகுபடுத்தி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூ என்று சொல்வார்கள். முதலாளித்துவ நெருக்கடியை நுணுகி ஆய்வு செய்த ஜோன் மெய்னார்ட் கெய்ன்ஸ் என்று இன்னொருத்தர் இருக்கின்றார். அவர் இன்னொரு விதமான தீர்வை பற்றி பேசியிருக்கின்றார். முதலாளித்துவத்துக்குள்ளேயே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் என்று. கொரோனா காலத்தில் மேலதிக நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருந்த முதலாளித்துவ அரசுகள் ஒரு வகை கெய்ன்சியன் நடவடிக்கையை அமல்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை நோக்கி பலாத்காரமாக தள்ளப்பட்டனர். அவர்கள் விரும்பி ஒரு கெய்ன்சியன் நடவடிக்கை கூட தாமாக அவர்கள் செல்லவில்லை. இந்த கிரைசில் இருந்து வேற வழி இல்லாமல் அதை நோக்கி நகர்ந்தார்கள். அதாவது மக்களிடம் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் மீண்டும் சந்தை பொருளாதாரத்துக்கு உயிர்ப்பு கொடுக்க முடியும் என அவர்கள் எண்ணினார்கள். ஆனா அது இன்னும் நிறைவேறவில்லை. ஹெலிகாப்டர் மணி என்று சொல்வார்கள். ஹெலிகாப்டர் காசு என பொருளாதாரவாதிகளால் குறிப்பிடப்படும் தொழிலாளருக்கு நேரடியாக பணத்தை வழங்கும் நடவடிக்கையை பல அரசுகள் முன்னெடுத்தன. அமெரிக்காவை முதற்கொண்டு பல்வேறு நாடுகள் தொழிலாளர்களுடைய அக்கௌண்ட்ல ஒரு பணத்தை போட்டார்கள். $1000 போட்டார்கள், கொஞ்சம் காசு போட்டார்கள். நேரடியாக பணத்தை கொடுத்து பார்த்தார்கள் அந்த வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்கிறது மூலமாக பொருளாதாரத்தை நிமித்துவதற்காக. இந்த நியோ லிபரல் கொள்கைகளை தூக்கி எறிந்து விட்டு கெய்ன்சியன் நடைமுறைகளை நோக்கி விரைந்தன இந்த அரசுகள். தொழிலாளர்கள் வீட்டில் இருக்கும் காலப்பகுதியில் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஊதியத்தை கம்பெனிக்கு வழங்குதல், சிறுதொழில்கள் திவாலாகி போகாமல் இருக்க அவர்களுக்கு பணம் வழங்குதல் என பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசுகள் முன்னெடுத்தன. குறிப்பாக மேற்குலக வளர்ச்சி அடைந்த முதலாளித்துவ நாடுகளாக கருதப்படும் நாடுகள் தமது ஜிடிபியில் கிட்டத்தட்ட 10% மேற்பட்ட தொகையை இதற்காக ஒதுக்கினார்கள். எங்களுடைய காசு தான், வரி செலுத்துவர்களுடைய பணம் தான். அமெரிக்க அரசு அரசால $3 trillion இதுவரை செலவு செய்து இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பெருந்தொகை பணம். ஒட்டு மொத்தமாக இந்த நாடுகள் $20 trillion மேல் இந்த கொரோனா காலத்துக்கு பிறகு செலவிடதாக சொல்லப்படுகிறது. இப்ப செலவிட பணம் இல்லை, மக்களுக்கு சேவைகளில் இருந்துதான் வர வேண்டும் என்று சேவைகளை கட்டுவதற்காக வாதிட்ட ஒரு காலம் இருந்தது, உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கதை அவர்கள் விடாப்பிடியாக நின்றார்கள். இப்போது திடீர்னு இவ்வளவு பெரிய பணத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் என்ற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த கேள்வியை பற்றியும் சிந்தியுங்கள். ஆனால் இவ்வாறு செலவிட்ட பணத்தின் பெரும் பகுதி திருப்பவும் முதலாளியின் கைகளுக்குள்ளத்தான் முடங்கி இருக்கிறதை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும். அது நேராக இருக்கலாம், வெவ்வேறு அரசு நடவடிக்கைகளா இருக்கலாம் என்று பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் திருப்பியும் அந்த முதலாளிகளை காப்பாற்றுகின்ற நடவடிக்கை தான் இந்த பண உதவியாக மாறி இருக்கிறது. இது மேலும் நெருக்கடியை அதிகரித்திருக்கிறதை தவிர குறைக்கவில்லை. ஆனா இதே சமயம் இன்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் இங்க கவனிக்க வேண்டும். இந்த மேற்கு நாடுகளை போல் ஜிடிபியில் 10% அளவுக்கு செலவிடுகின்ற சக்தி நவ காலனித்துவ நாடுகளிடம் இருக்கவில்லை. இந்தியா போன்ற நாடுகள் பெருந்தொகை பணம் செலவிடுவதாக பாவனை செய்வது நாங்கள் அறிவோம். ஆனா உண்மையில் மக்கள் வரி பணத்தை சூறையாடி பெரும் முதலாளிகள் எதிர்கொண்டிருந்த கடன் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு மோடி அரசு எடுத்து வரும் முயற்சி, அதாவது கொரோனா காலத்துக்கு முன்பிருந்தே அவர்கள் எடுத்து வருகின்ற முயற்சியின் திட்டமிட்ட அடிப்படையின் ஒரு தொடர்ச்சி தான் இது என்பதை இன்றைக்கு பலரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஏற்கனவே இருந்த எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு பெரிய படங்காட்டலை தான் மோடி செய்கிறாரே தவிர மக்களிடம் எதுவும் போய் சேரவில்லை. தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், வறியோர் எல்லாருமே மேலதிகமாக பொருளாதார நெருக்கடியை நோக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்களே தவிர மோடி அரசின் நடவடிக்கையால் முன்னேற்றத்துக்கு வந்து ஒரு வாங்கும் சக்தியை அவர்கள் அடையவில்லை. இது பெரிய ஒரு கிரைசிஸை இந்தியாவில் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. இந்தியா போன்ற நவகாலனித்துவ நாடுகள் இருக்கும் முதலாளிகளை மீண்டும் முதலீடு செய்ய வைக்கணும், அவர்களது மூலதனத்தை எடுத்துக்கொண்டு மேற்கு நாடுகளுக்கு நோக்கி அவர்கள் நகராமல் இருக்க வைக்க வேண்டும், அல்லது மேற்கு நாடுகளில் இருக்கிற முதலீட்டை கவர்வதற்கு அவர்களை கொண்டு வந்து இறக்க வேண்டும் என்ற பல்வேறு விதமான ஆர்குமெண்ட்ஸ், பல்வேறு விதமான வாதங்களை முன்வைத்து மக்கள் அந்த வாதங்களின் மூலம் வைத்து மக்களை ஒரு ஏதோ பொருளாதாரத்தை முன்னோடு என்ற கற்பனைக்குள் தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள் மோடி அரசு.
பல்வேறு ஜனநாயக இதே சமயம் மக்களுடைய எதிர் நடவடிக்கைகளையும் முடக்கி வருகிறார்கள். இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போக மக்கள் தயாரில்லை. அவர்களும் எதிர்த்து பேச முற்படுவார்கள் என்று தெரியும். அதற்காக உரிமைகள் பறிக்கப்படுகின்றன. ஜனநாயக உரிமைகள் சூறையாடப்பட்டு வருகின்றன தற்போது பல்வேறு நாடுகள், இந்தியா உட்பட. இந்த சொற்ப நடவடிக்கைகள் எதுவுமே, இதுவரை எடுக்கப்பட்ட பொருளாதார சொற்ப நடவடிக்கைகள் எதுவுமே மக்களின் பொருளாதாரங்களை சிக்னிபிகன்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் முன்னேற்றவில்லை. அதுக்கான எந்த ஆதாரங்களையும் யாரும் காட்ட முடியாது. இவ்வாறு இருக்க எப்படி பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மீளுதல் சாத்தியம்? கெய்ன்சியன் கொள்கைகளின் எல்லைகளையும் தற்போதைய நிலவரம் வெளிக்காட்டியுள்ளதை அறிவோம். லாப அதிகரிப்பை மீறி இயங்க முடியாத ஒரு அமைப்பே முதலாளித்துவ அமைப்பு. தற்போதைய நெருக்கடிக்கு அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்றாக இருந்த இந்த டெப்ட் பபுல்னு சொன்னோம் இல்லையா, கடன் குமிழி, அந்த பிரச்சனை இன்னும் தீரவில்லை. மாறாக இது கடின வேகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. தற்போது உலகளாவிய கடன் கிட்டத்தட்ட 257 டிரில்லியன் டாலர்கள் என IMF கணித்துள்ளது. இந்த பெருந்தொகையை மீறுவது எவ்வாறு என எந்த முதலாளித்துவ பொருளாதார நிபுணராலும் விளக்க முடியவில்லை. யாரும் இருந்தால் காட்டுங்க, யாராலையும் அதை முடியவில்லை. ஆனா இத்தகைய பெருந்தொகையை சந்தையில் இல்லாமல் திடீரென காணாமல் போவோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம், இல்லாமல் ஆக்குவோம். அந்த நடக்கப் போவதில்லை. நடந்தால் முதலாளித்துவம் ஒட்டுமொத்தமாக சரிய நேரிடும் நிலைதான் இன்று இருக்கின்றது. இது முக்கியமான இன்னொரு நிலை, இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். முதலாளித்துவம் பள்ளமான நிலையில் இல்லை என்று. ஆனால் இது ஒரு பொருட்டல்ல. இது கடன் தொகை எவ்வளவும் இருக்க முடியும், பின்பு வளர்ச்சி காலத்தில் இது தானாக குறை தொடங்கும் என வாதிடுவோரும் இருக்கின்றார்கள். அந்த அத்தகையான வாதங்கள் உண்டு. விரைவில் வளர்ச்சி சாத்தியம் என்ற ஒரு போலியான கற்பனையின் அடிப்படையை கொண்ட வாதம் இது என்பது ஒரு விஷயம். அதே சமயம் அந்த வாதம் அத்தகைய நிலை வரும் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்குள் எத்தனை மில்லியன் மக்கள் வருந்த போறார்கள், அழிய போறார்கள் என்பதை இத்தகைய வாதங்கள் கருத்தில் எடுப்பதில்லை. அவர் இந்த கற்பனை நவகாணித்துவ நாடுகளுக்கு சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விஷயம். ஏற்கனவே கடன் அடிப்படையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொருளாதாரங்கள் இவை. உலக வங்கி, IMF, ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க், இந்த சைனீஸுடைய ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி ஆகிய பெரும் கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு அந்த கடன் மற்றும் கடனுக்கான வட்டி விதிகளை கொஞ்சம் தற்காலிகமாக தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள் சில நாடுகளுக்கு. எல்லாருக்கும் இல்ல, சில நாடுகளுக்கு. இது தற்காலிகமானது. இது வேறு வழியின்றி அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஆர்ஜென்டினாவில் நடந்தது போல் கடனை கட்ட முடியாத என திவாலாகி கடனை வழங்க மறுக்கும் இந்த நாடுகள் போவதை தவிர்க்க அவர்கள் படாத பாடுபடுகின்றார்கள். மிக மிக வறுமையை எதிர்கொண்டுள்ள நாடுகளை கூட கடனை திருப்பி வழங்குவதிலிருந்து தள்ளி வைக்கிறோம் என்று சொல்வதில் என்ன பிரச்சனை அவர்களுக்கு? செய்ய மாட்டார்கள். ஆனால் லெபனானில் நடப்பது போல் அல்லது சூடானில் நடப்பது போல் இதற்கு எதிராக மக்கள் கிளர்ச்சி நடப்பது தவிர்க்க முடியாது. கடன் வழங்க மாட்டோம் என்ற கோரிக்கை இலங்கை உட்பட பல நாடுகளில் வலுப்படும் சாத்தியம் உள்ளது. இது நாடுகளின் சொவரின் டெட் என்று சொல்லப்படுகின்ற சொவரின் கடன் பற்றியது மட்டுமல்ல, நாட்டுக்குள் இருக்கும் தனிப்பட்டோரின் கடன் பற்றியது. இந்த கோரிக்கை முன்தள்ளப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்ந்து பேசி வருகிறது CWI. அதாவது கடனை திருப்பி வழங்க மாட்டோம் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் கையில் எடுக்க வேண்டும். ஒரு சிலர் சொல்லும் வளர்ச்சியின் முயற்சி, அதாவது அதன் மூலம் இத்தகைய பெரும் பிரச்சனைகள் தீரும் என்ற வாதம் உண்மையில் நடைமுறைக்கு சாத்தியமா? மீண்டும் ஒரு வளர்ச்சி வரும், அந்த வளர்ச்சி மீட்சி திருப்பி வரும் என்றது. இப்படி ஒரு திருப்பி அது சாத்தியமாக வேண்டுமாக இருந்தால் மேற்குலக பொருளாதாரங்கள் இன்றைக்கு 10 அல்லது 20% அளவில் வளர வேண்டும். 2ஆம் உலக போருக்கு பின் நடந்த வளர்ச்சியை வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு கணக்கை போட்டு நீங்களே பார்த்துக் கொள்ள முடியும். இதற்கான எந்த சாத்தியமும் இல்லை. இதனால் தான் தற்போதைய நெருக்கடியை நீண்ட கால நெருக்கடி என நாம் குறிப்பிடுகிறோம். இது மக்களின் நலன் வளர்ச்சியற்ற நீண்ட காலத்தை உருவாக்க போகிறது. இந்த நிலையிலிருந்து இதை விளங்கிக் கொள்வது அவசியம். ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு வளர்ச்சியற்ற ஸ்டாக்னேட் ஒரு சிச்சுவேஷனுக்குள் ஒரு ஒட்டுமொத்த சமூகமே தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இதிலிருந்து பொருளாதாரத்தை மீட்க சீனாவால முடியாது. சீனாவால் ஒரு காலத்தில் சொன்னார்கள் சீனா பொருளாதாரம் இருக்கும் என்று சொல்லி. கொரோனா காலத்தில் குறைந்தபட்சம் 7% சுருங்குதலை சீன பொருளாதாரம் அடைந்துள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது. சீன பொருளாதாரம் தற்போதைய நெருக்கடியில் இருந்து விதிவிலக்கான ஒன்று அல்ல. இந்த நெருக்கடியில் பாதிக்கப்படாத நாடு என்று எந்த நாடுமே கிடையாது. கொரோனா வைரஸ் வெளிக்கொண்ட அந்த முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று அதுவாகவும் இருக்கின்றது. எவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லா நாடுகளும் கனெக்டடாக இருக்கிறார்கள். நாட்டுக்குள்ளும் நாடுகளுக்கு மத்தியிலும் இருக்கின்ற துருவ அல்லது வர்க்க முரண்கள் மேலும் கூர்மையடைந்துள்ளன, அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றன. இதுதான் நடந்துள்ளது. இந்த நெருக்கடி காலத்தில் முதலாளித்துவம் தேசிய எல்லைக்குள் முடங்குவது நோக்கி நகர்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். லாபத்துக்காக தேசிய எல்லைகளை தாண்டி விரிவடைவது, அதே சமயம் தேசிய எல்லைகளை தாண்ட முடியாத நிலை என்பது ஒரு முதலாளித்துவ அடிப்படை முரண்பாடுகளில் ஒன்று.
உலகமயமாதல் நடவடிக்கை பொறுத்தளவுக்கு எதிர்த்திசைகள், அதாவது டீகோலபலைசேஷன் சொல்லுகிறோம், ஒரு எதிர்த்திசையில் சுருங்கும் நிலவரத்தை நாம் இன்று அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இதன் விளைவாக நேஷனலிசம், தேசியவாதம், தீவிர வலதுசாரியம், ஃபாரைட் அமைப்புகள் ஆகியன வளர்ச்சி அடைஞ்சு வருவதை நாம் இன்றைக்கு பார்க்கின்றோம். அமெரிக்காவில் மோடி, இங்கிலாந்தில் போரிஸ், பிரேசிலில போல்சனாரோ, இந்தியாவில் மோடி, அமெரிக்காவில் போரிஸ், ட்ரம்ப் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த பஃபூன் இருக்கிறார். எல்லாம் பேரை மாத்தி நான் சொல்றதுக்கு காரணம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் எனக்கு மைண்டுக்கு நிற்குது. இந்த மோடி, ட்ரம்ப், போரிஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான ஆட்கள். ஒருவித பாசிச தன்மையை என்று கூட சொல்லலாம் இவர்கள் பக்கம் இருக்கிறது. தலைமைகள் அதிகாரத்தை பிடித்துள்ளது. ஒட்டு மொத்த மக்களின் ஆதரவின் அடிப்படையில் இவர்கள் வரவில்லை என்பதை முக்கியமாக அவதானிக்க வேண்டும். ஜனநாயக முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்தின் போதாமையின் ஒரு விளைவு இது என்பதையும் இங்கு சொல்வது அவசியம். என்று சொன்னால் பெரும்பான்மை சிந்திக்கின்ற மக்கள், அரசியல் சார்ந்து ஒரு இருக்கின்ற மக்கள் இன்றைக்கு அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறார்கள், ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இருக்கின்ற நிலையில் இப்படியான அறகுறை தலைமை என்று சொல்லி முன்னுக்கு வருவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இருப்பினும் இவர்கள் ஆட்சியின் கீழ் தான் இன்னொரு விஷயத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். இந்த நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அனாவசியமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சுகாதார சேவை மற்றும் பொருளாதார கொள்கை இவர்கள் முன்வைக்கும் நடைமுறைகளுக்கும் அந்த மக்கள் அழிவுக்கு நிச்சயமாக தொடர்பு உண்டு. இடதுசாரிகள் நாங்கள் அதை விட்டு பேச முடியாது. கொரோனா நிலவரம் பல விஷயங்களை வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது. சுகாதார சேவையை பொறுத்தவரையில் தனியார் மயமாக்கல் அல்லது தேசியமயமாக்கல் என்ற பிரச்சனை கிடையாது. இன்றைக்கு அந்த பிரச்சனையை முடித்து வைத்திருக்கிறது கொரோனா கிரைசிஸ். அது ஒரு தனியார் மயமாக்கப்பட்ட சுகாதார சேவை என்பது மக்கள் விரோதமானது என்ற புள்ளி கேள்விக்கிடமின்றி இன்றைக்கு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் முதலாளித்துவ நிறுவனங்கள் அனைத்தினதும் போதாமை என்று வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இதே சமயம் தம்மைத்தாமே தலைமை என சொல்லிக் கொள்வோரின் போதாமைகளை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. வலதுசாரிய கட்சிகள் உட்பட இன்றைக்கு அனைத்து கட்சிகளும் தலைமைத்துவ நெருக்கடியை சந்தித்து நிற்கின்றன. தொழிலாளர் சங்கங்களும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல. இங்கிலாந்தில் இருந்து நைஜீரியா வரை போராட சக்தியற்ற தலைமைத்துவம் அம்பலமாகி உள்ளது. இது நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ இங்க நைஜீரியா நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் ஒரு ஜெனரல் ஸ்ட்ரைக் வேற இருந்தது. அந்த ஜெனரல் ஸ்ட்ரைக் டைம் மிட் நைட் அவர்கள் அதை நிறுத்தி விட்டார்கள். தொழிலாளர்கள் திணறி துடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், என்ன பண்ணலாம் என்று சொல்லி. அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்ப இங்கிலாந்திலும் அந்த ட்ரேட் யூனியனுடைய ரோலை பார்க்கிறீர்கள். அதே போல்தான் இலங்கையிலும், அதே போல்தான் இந்தியாவிலும் இப்போ ஒரு ஜெனரல் ஸ்ட்ரைக்கை கோல் பண்ணதை நோக்கி இந்தியாவில் இருக்கின்ற தொழிற்சங்கங்கள் நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அதற்கான வேலை நடக்கிறதா, என்ன செய்ய போகிறார்கள் தெரியல. இந்த ஒரு லாக்டவுன் இப்படி இருக்கின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்லையும் கூட ஏராளமான போராட்டங்கள் உலகெங்கும் வெடித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டரா இருக்கலாம், அது உமன் ரைட்ஸ் உடைய ஒரு போராட்டங்களா இருக்கலாம், அதே சமயம் தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய ஊதிய உழைப்பு, ஊதியம் சார்ந்த போராட்டங்களா இருக்கலாம். பல்வேறு போராட்டங்கள் மூளைக்கு மூளை வெடிக்கின்றன. அரசுகளுக்கு எதிரான பெரும் போராட்டங்கள் லெபனானில் இருந்து இப்போ இதுவரையும் பார்க்கின்றோம் வெடித்திருக்கின்றன. ஒரு விதத்தில் பல்வேறு யுத்தங்கள் தயார் நிலையில் இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம். ஜியோ பொலிட்டிக்ஸை பற்றி பேசுவதற்கு நிறைய இன்றைக்கு நேரம் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கு சவுத் சைனா சீயா இருக்கலாம், இந்த ஆர்மீனியா பிரச்சனையா இருக்கலாம், அல்லது இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கின்ற பிரச்சனையா இருக்கலாம், கிரீஸ் இன்றைக்கு அந்த டர்க்கியுடைய பிரச்சனையா இருக்கலாம். பெரிய ஒரு லிஸ்டே இருக்கின்றன. யுத்தங்கள், ஒவ்வொரு யுத்த முனைகள் தயார்படுத்தின நிலையில் இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம். அதுக்காக நான் ஒரு பெரும் யுத்தமே வரப்போகிறோம் என்று சொல்ல வரவில்லை. அது நியூக்ளியர் ஆர்ம்டான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கின்ற நாங்கள் அப்ப அந்த அத்தகைய ஒரு சிச்சுவேஷன் வருவது என்பது எதிர்க்கின்ற விஷயம் என்றதுக்கு அப்பால் அதற்கான சாத்தியக்கூறு குறைவாகவும் இருக்கின்றது. இதே சமயம் பிரச்சனைகள் தலைமைத்துவம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், இலங்கையுடைய where did I stop? Can you hear me now? Hello, can you hear me now? Hello. We can hear you, but your screen is better now. Where did I stop? Where did I freeze? You just literally just froze. இந்த கட்டத்துல frozen ஆச்சு. ஓகே. சோ அப்ப நான் தலைமைத்துவம் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அதாவது இன்றைக்கு போதாமை, அதாவது இந்தியாவில் ஒரு ஜெனரல் ஸ்ட்ரைக்கை கோல் பண்ணி இருக்கிறார்கள். ஆனால் அதை வழி நடத்துவதற்கான
வழிநடத்துவதற்கான முயற்சியை அந்த தலைமைகள் எடுக்கவில்லை. ஆனா போராட்டங்களுக்கு குறைவில்லை. உலகம் முழுக்க பல்வேறு போராட்டங்கள் வெடித்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இப்போ இன்றைக்கு வந்து ஒரு ட்ரொஸ்கி இதை குறிப்பிட்டு இருப்பார். அதாவது கிரைசிஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் என்றது எல்லாம் கடைசியா ஒரு கட்டத்துல வந்து ஒரு தலைமைத்துவத்தின் பிரச்சனை என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வெடிக்கும் என்று. இன்றைக்கு நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இதில் ஒன்றாக இருக்கின்றது. இன்றைக்கு திரும்ப இந்த தொழிற்சங்கத்தின் தலைமைகளாக இருக்கலாம், இடதுசாரி கட்சிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கட்சிகளின் தலைமைகளாக இருக்கலாம், எல்லாமே பிரச்சனை. இலங்கையை எடுத்துக்கொள்ளும். இலங்கையில் வந்து ஐக்கிய தேசிய ஒரு கட்சி இன்றைக்கு உடைந்து இருக்கின்றது, இல்லாமல் போய்கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன். புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரு கட்சி அது ஆட்சிக்கு வந்திருக்கின்றது. அந்த கட்சி எந்த அடிப்படையில் இயங்குகின்றது? அதுக்குள் இருக்கின்ற மினிஸ்டர்ல இருந்து எத்தனையோ பேர் வந்து ஒரு கரப்டட், நிறைய பேர் வந்து ஏற்கனவே கேஸ் அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கின்றது. பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது. பல்வேறு விதமான அடக்குமுறைகளை அவர்கள் முன்னெடுக்கின்றார்கள். ஒருவித சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி நகர்கின்ற அடிப்படையில் இயங்குகின்ற ஒரு அரசாக இருக்கின்றது. இதே போல் பல்வேறு அரசுகள் ஒரு ஒத்தோரிட்டேரியன் கேரக்டர் வந்து அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது பல்வேறு நாடுகளில். இதுவும் ஒரு கிரைசிஸ், அந்த தலைமைத்துவத்தான கிரைசிஸ் ஆன ஒரு பிரச்சனை தான். ஏன்னு சொன்னால் இதற்கான எதிர்ப்பு எங்கே இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எல்லாரும் கேட்கலாம். இடதுசாரிய எங்களை போன்று இருக்கின்ற அமைப்புகளை நோக்கி மக்கள் அதை கேட்பார்கள். எங்கே உங்கள் எதிர்ப்பு? ஏன் அது நடக்கவில்லை என்பது இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய கேள்விதான். இது ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளாகி கொண்டிருக்கின்ற விஷயமும் கூட என்பதைத்தான் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். என்னன்னு சொன்னால் புரட்சிகர சக்திகள் இந்த காலகட்டத்துக்குள் மிக பலவீனமாகத்தான் நுழைந்திருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், 1983 வீழ்ச்சிக்கு பிறகு 89வது ஸ்டாலினிச USSR சரிவுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய பின்தடங்கை புரட்சிகர சக்திகள் எதிர்கொண்டன. மிக பலவீனமாக இருந்தன. அந்த பலவீனத்துடன் தான் இந்த கிரைசிஸுக்குள் இந்த சக்திகள் நுழைந்தார்கள். அதே சமயம் இதிலிருந்து வெளியில் வரும்போது பலமாக வர மாட்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது, பலப்பட மாட்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. இந்த சமயத்தில் அந்த சோசியல் டெமோக்ரஸி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சமூக ஜனநாயக கட்சிகள் இல்லாமல் காணாமல் போயிருக்கின்றன. அந்த கட்சிகள் ஒரு காரணம் புரட்சிகர அமைப்புகள் பின்தங்கப்பட்டதுக்கு. அதை நோக்கி மக்கள் நகர்ந்தார்கள். அது போதாமையின் தொடக்க ஒரு கட்டத்தில் பல்வேறு புதிய ஃபார்மேஷன்ஸ் உருவாகினது. பொடிமோசா இருக்கலாம், ஸ்பெயின்ல டி லெங்க என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது, ஜெர்மனியில உங்களுக்கு தெரியும் லேபர் பார்ட்டியில நடந்த பிரச்சனை, இங்கிலாந்துல என்று சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கின்றது, பெசோல்னு சொல்லுகிறோம், பிரேசில்ல, இப்படி ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் வந்து ஒரு வித, அதாவது பெர்னி சாண்டர்ஸுக்கு பிறகு பின்னால் திரண்ட மக்கள் யுஎஸ்ல என்று சொல்லி பல்வேறு நாடுகளில் இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. மக்கள் திரட்சி அடைந்தார்கள். ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது ஒருவித தங்களுக்கான ஒரு அரசியல் வெளியிடும் போது அந்த திரட்சி மக்கள் செய்வார்கள். ஆனால் இந்த தலைமைகளும் போதாதவை. ஏன் என்று சொன்னால் இப்போது இருக்கின்ற சிச்சுவேஷன், இந்த முதலாளித்துவ சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை சரியாக விளங்கிக் கொண்டு அதை முற்று முழுதாக மறுத்து ஒரு புதிய சமூகத்தை உருவாக்க நோக்கி நகரக்கூடிய, அந்த புள்ளியை விடாப்பிடியாக பிடிக்கின்ற, தூர் நோக்குள்ள செயற்திட்டத்தை முன்வைக்கின்ற ஒரு தலைமைத்துவத்தின் அவசியம் என்று இருக்கின்றது. இங்குதான் இந்த சோசியலிச மாற்றுக்கான பிரச்சனையே வருகின்றது. முதலாளித்துவ பிரச்சனையை சரியாக விளங்கிக் கொள்பவர்கள், இன்னொரு சமூகத்தை, சரியான சமூகத்தை உருவாக்குவது நோக்கி நகராதவர்கள் இந்த பிரச்சனைக்கான சரியான தீர்வை வைக்க முடியாது. அதைத்தான் நாங்கள் சோசியலிச மாற்று என்று சொல்கின்றோம். இது கற்பனைவாதம் அல்ல. ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதன் மூலமாக, அதிகூடிய ஜனநாயகத்தை வழங்குவதன் மூலமாக மக்களிடம் எப்படி அதிகாரத்தை நகர்த்துவது என்பது சிந்திக்கின்ற ஒரு சமுதாய முறை. அது புனிதமானது அல்ல. அங்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். அங்கும் பல்வேறு முதலாளித்துவத்தின் சொச்சங்கள் தொடர்ச்சிகள் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கலாம். ஆனால் அதை நோக்கி நகராமல் நாங்கள் மக்கள் விடுதலையை பற்றி பேச முடியாது. இங்குதான் இந்த புரட்சிகர சக்திகளுடைய பிரச்சார நடவடிக்கைகள் பலப்பட வேண்டிய தேவை எழுகின்றது. அதனால் தான் இங்கு இருப்பவர்களை, அதில் ஈடுபடாதவர்களை ஈடுபடுங்கள் என்று கேட்கின்றோம். தவிர இன்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும். உலகம் முழுக்க இன்று ஒரு செல்ஃப் ஆர்கனைசிங், அதாவது மக்கள் தாங்களாகவே இயற்கையாகவே ஒரு அமைப்பு சார்ந்து சில விஷயங்களை செய்ய வழிக்கிடுவது. லோக்கல் ஏரியா, சில தனிப்பட்ட இடங்களை பார்க்கின்றோம். இந்த மாதிரியான இடங்களில் இருந்து ஒரு சிறு கமிட்டிகள், பெரிய அமைப்பு இல்லாட்டியும் சிறு கமிட்டிகள் உருவாவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. இதை நோக்கி நாங்கள் நகர்வதும், அதற்குள் ஈடுபடுவதும், அவற்றை பலப்படுத்துவதும்
கூடத்தான் அதுவும் அவசியம் இருக்கின்ற புரட்சிகர சக்திகளுக்கு. இது பற்றி நீண்ட உரையாடல் செய்ய முடியும், செய்ய வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பிரேசிலில் சிலியில் நடக்கின்ற போராட்டங்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். அங்கே எத்தனை வகையான பிரச்சனைகள் எழுகின்றன என்று சொல்லி. இது தவிர நான் இதுல இன்றைக்கு கவர் பண்ணப்படாத பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. ஒரு சோசியலிச மாற்றுக்கான தேவையை முன்வைக்காத தலைமை இன்றைக்கு ஒரு கிரைசிஸ் எதிர்கொள்கின்ற தலைமையாகத்தான் மாறும் என்று திட்ட தெளிவாக இருக்கின்றது. அப்படி ஒரு சோசியலிச மாற்றை முன்வைக்கும் பொழுது இன்று எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது. இன்றைக்கு இதே கிரைசிஸ் எல்லா இடதுசாரிகளுக்கும் வந்ததுக்கான இன்னொரு காரணம் இந்த திட்ட தெளிவான பார்வையற்ற தன்மை. உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு சொல்கின்றோம் ஐடென்டிட்டி பொலிட்டிக்ஸ் என்று சொல்கின்றோம், அல்லது பல்வேறு விதமான பார்வைகள் இருக்கின்றன, மாடர்ன் மானிட்டரிங் தியரி என்றார்கள், பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. இவை சார்ந்த தெளிவு பலருக்கு கிடையாது. இந்த ஒரே குழப்ப மனநிலையுடன் இருக்கின்றவர்களுடைய தலைமைத்துவம் இன்னொரு கிரைசிஸ் ஆன தலைமைத்துவமா தான் இருக்க முடியும் என்பதுதான் நமது கருத்து. இதையும் தாண்டி சிந்திக்கின்ற ஒரு வகை அமைப்பு ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கத்தை ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய அந்த வர்க்கம் ஏனைய ஒடுக்கப்படுறவர்களையும் இழுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக மாறுவதாக இருந்தால் அது எப்படி சாத்தியம்? இதைத்தான் நாங்கள் சிந்திக்கின்றோம். இந்த அடிப்படையை நோக்கி நகராத தலைமைத்துவம் தான் கிரைசிக்கு போகும் என்று சொல்கின்றோம். அது தவிர்க்க முடியாது. அதை நோக்கி நடுகின்ற தலைமைத்துவத்தை கட்டுவது, அந்த அடிப்படையில் அமைப்பை பலப்படுத்துவது, இதுதான் இன்றைக்கு அவசியம். இதை நோக்கி நகர்வதானால் சிந்திக்கின்ற இளைஞர்கள் என்று இந்த கூட்டங்களுக்கு வந்திருப்பவர்கள் நீங்கள் அதை பற்றி அந்த சோசியலிச மாற்றை நோக்கி நகர்வது அவசியம். இதோடு முடித்துக் கொள்ளுங்கள். கணேஷ் சொல்லுங்க. சேனன், உங்களோட கருத்துக்கள் மிகவும் பெருமதியான கருத்துக்கள், மிகவும் வரவேற்கக்கூடிய கருத்துக்கள். உதாரணத்துக்கு நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இலங்கை போன்ற நாடுகள்ல இந்த இடதுசாரி இயக்கங்களோட வளர்ச்சி, அதண்ட தாற்பயம்ங்கிறது அண்மை காலமாக ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருந்தாலும் கூட, ஆனா அது ஒரு பாரிய ஒரு பின்னடைவை எதிர்கொண்டு வருது. இலங்கை போன்ற நாடுகள்ல இது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. ஆனா இதுக்கு முன்னர் இந்த கட்சி அரசியல் இல்லாட்டி சுதந்திரத்துக்கு பின்னரான ஒரு அரசியல் நிலைமையில இந்த இடதுசாரிகளின் தாக்கம் பாரிய அளவு இருந்திருக்கின்றது. ஒரு பாரிய தாக்கத்தை செலுத்தியிருக்கின்றார்கள், இந்த அரசியல் ரீதியான தாக்கத்தை செலுத்தியிருக்கின்றார்கள். இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக பாரிய ஒரு குரலை அங்க ஒலிக்க செய்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அது இப்போது இல்லாமல் ஒரு ஒரு அது 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 அந்த அதற்கான ஒரு களம் தற்போது இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே அதிகரித்து வருகின்றது. உதாரணத்துக்கு இலங்கை மாத்திரமல்ல, எல்லா நாடுகளிலும் இந்த தாக்கம் ஒரு பாரிய ஒரு சிக்கலை எதிர்கொண்டு வருகின்றது. இடதுசாரி கொள்கை பேசக்கூடியவர்கள் அல்லது இடதுசாரி அமைப்புகளை வைத்திருந்தவர்கள் எல்லாம் தற்போது இந்த கட்சி அரசியலோடு வேறு முதலாளித்துவ அரசியலோடு சங்கமமாக இருக்கின்றார்கள். அது ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தி இருக்கின்றது. இந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் சார்ந்த ஒரு குரலை எழுப்புவதற்கு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தி இருக்கின்றது. ஆகவே இது சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்கும்? இது எப்படி செய்யறோம்? நான் இப்ப சில கேள்விகளை எடுத்து போட்டு வரவா ஒவ்வொரு தனித்தனி? ஓகே ஓகே ஓகே. எல்லாத்தையும் ஏனையர்கள்ட்ட யாரும் கேள்வி இருந்தா எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரே தான் உங்களுக்கு சம்பந்தமா சொல்றது. சேனன், இளம பேசுறேன். எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கிரைசிஸ்க்கும் இப்ப இருக்க கிரைசிஸ்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொன்னீங்க இல்லையா? மக்கள் கிட்ட வாங்கும் சக்தி குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த இந்த கிரைசிஸோட பண்பா இதான் இருக்குன்ட்டு அது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா? Yeah. So we'll really ask in any. I know the thing is, I can do a 10 minutes or 5 minutes summary so that others can ask the question. Sumana, what do you think? You're muted, Sumana. You have to unmute, Sumana. You can first respond to these two questions,
And after that, you can make a 10 minutes brief summary in English. Okay. 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 So, இளங்கோ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்பது ஒரு நீண்ட பதில். அது ஏன்னு சொன்னால் அது ஒரு கிரைசிஸ் எப்படி உருவாகிறது என்ற மார்க்சிய அனாலிசிஸ் சம்பந்தமான ஒரு விஷயம். ஆனா பொதுவா நான் சொல்வதா இருந்தால், அதாவது உற்பத்தி செய்கின்றதை அதை உற்பத்தி செய்பவர்கள் வாங்க முடியாத ஒரு நிலை வருவது ஒரு முக்கியமான கிரைசிஸ் என்று மார்க்சியவாதிகள் சொல்லப்படுவது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பொதுவா எல்லாரும் சொல்கின்ற ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதிலிருந்து மாறுபட்டு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைப்பார்கள் என்னன்னு சொன்னால், அந்த லாபம் அதாவது முதலாளித்துவத்தின் லாபம் சுருங்குவதால், அது லாப வீதம் சுருங்குவதால் வருகிற கிரைசிஸ் சொல்லி அது இன்னொரு விஷயத்தை இந்த சமகாலத்தில் வைத்தார்கள். என்னன்னு சொன்னால், நாங்கள் எப்படி பார்க்கிறோம்னு சொன்னா இந்த விஷயத்த நீங்க 1930களில் எப்படி ஒரு கிரைசிஸ் இருந்ததோ அது ஒரு ஷார்ட் 1929 இருந்து 39 வரைன்னு சொன்னேன், 10 ஆண்டுகள். அதுக்கு முதல் ஒரு நீண்ட கிரைசிஸ் இருந்தது. இது ஆழமான கிரைசிஸ் சொன்னா நீங்கள் எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறோம். நாங்கள் ஒரு கிரைசிஸ் என்னத்துக்கு வருது என்பதை விட நாங்க கிரைசிஸை கம்பேர் பண்றது வேறு. இது மேலதிக நீண்ட காலமாகவும் மேலும் ஆழமாக மக்களுடைய பிரச்சனையை வாழும் நிலவரத்தை தாக்குவதாக இருக்கின்றது. அதுக்காக நான் சொல்லவில்லை நாங்கள் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு முதல் இருக்கிற நிலைக்கு எல்லாரும் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்று இல்லை. ஆனால் அந்த இருக்கின்ற பொருளாதார சமூக நிலவரம் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வேகமாக பின்தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற வீதத்தை நீங்க பார்க்க வேண்டும். ஒன்று, அந்த விதத்தில் தான் அந்த கம்பேரிசன். அந்த கிரைசிஸ் இப்ப இருக்கிற கிரைசிஸ் என்னன்னு சொன்னால், எவ்வாறு இந்த பண்டங்களை வாங்க முடியாத ஒரு கிரைசிஸ் தான் இது. அதோட கம்பேர் பண்ணக்கூடியது தான். ஆனால் இது அதற்கு மேலால் இது மல்டிபிள் பல்வேறு விதமான கிரைசிஸ்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பிரச்சனையை இப்ப சந்திச்சிருக்கு. இதுதான் இங்க இருக்கிற பிரச்சனை. இதை சுருக்கமா இப்படி சொல்லுகிறோமே தவிர இது லாப வீதம் குறைகின்ற ஒரு கிரைசிஸாகவும் மாறக்கூடிய ஒரு கிரைசிஸாக இது இருக்கிறது. அப்படித்தான் மாறும் நான் சொல்ல வரவில்லை. அதுக்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்கனவே ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ட்ரில்லியன் எத்தனை 10 ட்ரில்லியன் ரூபாய் உழைச்சிருக்கார்கள் இந்த கால பகுதியிலேயே என்று சொல்லி 27% அதிகரித்து இருக்கின்றது பில்லியனருடைய சொத்தன்று. அந்த லாப வீதம் இன்னும் குறையவில்லை. ஆனால் அந்த பிரச்சனையும் இங்கு வரலாம். அப்படியான ஒரு கிரைசிஸாக இது இருக்கின்றது. பல்வேறு அர்த்தத்தில் இது மாறுபடும். முக்கியமாக எப்படி மாறுபடுகிறது என்று சொன்னால், அதுவும் வாங்குகின்ற பிரச்சனை என்பது எல்லா முதலாளித்துவ கிரைசிஸிலும் இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை, அடிப்படையாக இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை தான். இப்ப நீங்க கிரேட் டிப்ரெஷன்ல இருந்தது, இந்த டிப்ரெஷன் இருந்தது. ஆனால் இப்ப இருக்கிற முக்கியமான வித்தியாசம் அந்த கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு இப்ப என்னன்னு சொன்னால், அந்த காலத்தில் பெரிய ஒர்க்கர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தது. இன்றைக்கு அது கிடையாது. இதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லாத நிலையில் இருக்கின்ற இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த கிரைசிஸை மேலும் நீட்சி அடைய வைக்கிறது, ஆழப்படுத்துகிறது. இதில் இந்த புள்ளிகளை தான் நாங்க சிந்திக்கின்றோம். அதை பற்றி தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ன சொன்னா, இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் ஆழமாக போகிறதா அந்த எப்படி கிரைசிஸ் டெவலப் ஆகுதுன்ற மார்க்சிய பொசிஷனை வச்சு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை என்று இருக்கிறது. இப்ப கணேஷ் கேட்ட ஒரு புள்ளி முக்கியமா அதனுடைய தொடர்ச்சியா வர்ற ஒரு புள்ளி தான். இது ஒரு பெரிய உங்களுக்கு தெரியும் தொடர். இப்ப நீங்க 1960களில் LSSP மிக பலமாக இருந்த ஒரு அமைப்பு. அவருடைய தலைமைத்துவம் எப்படி பாராளுமன்ற அந்த இதன் மூலமாக அவருடைய ஒரு உடன்படிக்கையை போட்டார்களோ, முதலாளித்துவ சக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற SLFP-யோடு, அதிலிருந்து அந்த அழிவு ஆரம்பித்தது. அதிலிருந்து உருவாகினது. அப்போ என்ன சொன்னார்கள், JVP-யுடைய தலைமைத்துவம் அப்ப என்ன சொன்னது என்று சொன்னால், நாங்களும் அவர்கள் ஆதரவு கொடுத்து. சேனன் மியூட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. தெரியல என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இப்ப ஓகேயா? ஓகே சார், ஓகே. JVP ஆதரவு கொடுத்தார்கள் 64ஆம் ஆண்டு அந்த எலெக்ஷனில். இது கணவருக்கு தெரிஞ்சதில்லை, ஆதரவு கொடுத்தார். ஆனா அதே சமயம் அவர் என்ன சொன்னார்ன்றா, நாங்கள் ஆதரவுகிறோம், ஆனா நீங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் சொன்னத விஷயங்களை நீங்க செய்ய விட்டால் நாங்களுக்கு எதிராக கிளம்புகிறோம். உண்மையில் அதுதான் நடந்தது. அதனால அப்ப LSSP காணாமல் போனதுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் இது. அதே போல் JVP பிறகு என்ன நிலைக்கு சேர்ந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அப்ப இந்த தொடர்ச்சியால் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையின்மை வாரது ஒரு விஷயம். ஒப்ஜெக்டிவா இந்த அமைப்புகளுடைய சரிவு என்பதற்கு பின்னால் இந்த அமைப்புகளின் தலைமைத்துவம் இருக்கின்றது. முக்கியமாக நாங்கள் அந்த அமைப்புகள் இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள், அந்த அமைப்புகளுக்காக வேலை செய்தவர்களை கேள்வி கேட்கிறதுக்கு அப்பால்
முதலாவது இந்த தலைமைத்துவத்தை கேள்வி கேட்க வேண்டும். அவர்கள் சரியான அரசியலை முன்வைத்தார்களா, சரியான போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்களா? கிடையாது. அது சண்முகாசனா இருக்கலாம், விஜயவீரவா இருக்கலாம், LSSB இருந்த பிலிப் குணவர்த்தனால இருந்து என்எம் பெரேரா வரையுமாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் பிலிப் குணவர்த்தனா எப்படி ஆரம்பித்தார், எப்படி முடித்தார் என்று. எல்லாருடைய பிரச்சனைகள் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இன்றைக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனையும் அதுதான். அதுக்காக நாங்க சொல்ல முடியாது, ஓகே நாங்கள் வந்துவிட்டோம், நாங்கள் தான் சரியான தலைமை என்று யாருமே சொல்ல முடியாது. அது ஒரு ப்ரோசஸ். அதை நோக்கி நகர்தல், சரியான அரசியலை படித்தோ அல்லது கற்றுக்கொண்டு எப்படி சமூகம் இயங்குகிறது என்ற பிரச்சனைகளை கற்றுக்கொண்டு ஓப்பனாக டிவைட் பண்ணுதல், சரியான தலைமைத்துவத்தை உருவாக்குவதற்கான நகர்தல், அதே சமயம் சரியான திட்டத்துடலை நோக்கி நகர்வதற்கான முயற்சி, இவைகள் மிக மிக அவசியம். இது இன்றைக்கு ஒரு சிறு அளவில் தான் இருக்கின்றது இலங்கைக்கு. ஆனால் இந்த இன்னொரு புள்ளி என்னன்னு சொன்னால், இலங்கையை பொறுத்தளவில் வலதுசாரிகளுக்கு மிகப்பெரிய பலம் இருக்கவில்லை. இண்டிபெண்டன்ட் வந்த பொழுது அவர்கள் தங்களை நிலைநாட்டுவதற்காக மலைய மக்களை அடித்தார்கள், அவர்கள் உரிமையை பறித்தார்கள். அப்ப அந்த ஒரு கான்ஃபரன்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, தேசிய இன பிரச்சனை, அது பல்வேறு விதமான அளவில் அரச நிறுவனத்தை பலப்படுத்தி இருக்கின்றது, அவர்களுடைய அடக்குமுறையை பலப்படுத்தி இருக்கின்றது. இது அவர்கள் இடதுசாரிகளுக்கு எதிராகவும் தான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். இடதுசாரிகள் நொறுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இடதுசாரிகளுடைய பலவீனம் 1980ஆம் ஆண்டு ஸ்ட்ரைக்கு பிறகு மிக மிக பலவீனமாக போயிடுச்சு. இப்படியான தொடர் வரலாற்றால் ஒப்ஜெக்டிவ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் வரலாற்றால் நாங்கள் மிக முடக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் இருக்கிறது இன்றைக்கு இடதுசாரிகளுடைய நிலைமை. அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா LSSP எங்க நிக்குது, CPF எங்க நிக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும், JPP எங்க நிக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அதே சமயம் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களும் அப்படி அல்ல. பல்வேறு இளைஞர்கள் போராட தயாரா இருக்கிறார்கள். அப்ப நாங்கள் அதை நோக்கி சிந்திப்போம். அவர்களை ஒன்று திரட்ட முடியுமா என்று பார்ப்போம். ஒரு புதிய சக்தி இலங்கையில் எழுவது இன்றைக்கு அவசியம். அதனால் இந்த மாதிரியான கூட்டங்கள் நடப்பது, இந்த மாதிரியான இளைஞர்களை திரட்டுவது அரசு நோக்கி நகர்வதற்கான முதற் படி. நன்றி சார், நன்றி. So the point is that for those who are not able to understand in Tamil, just to kind of briefly summarize, because I didn't go into details, I can't go into details in short summary either, that what I was pointing out is that the kind of one of the statement that the Committee Workers International did had a title that everything changed, utterly changed. We live in a totally different world. What is that? It is the key question. In terms of unemployment, like for example in India is 120 million, is mammoth. Poverty, millions. Every figure we get is in millions in terms of the people who are going to die by hunger, etc., etc. The conditions are horrendous in terms of health, the economic and conditions, and so on. So the corona is not responsible for everything, but it is actually kind of something that pushed, is a great accelerator, we would say. The corona accelerated the processes, various processes, including the economic downturn, because it started not because of corona, but started in 2007, 2008. It is a continuation of that. And also what we see now is much more a deeper crisis and a lengthier crisis than the crisis of the capitalism that we saw in 1873 to 96, or the Great Depression 1929 to 39. So in what way, one of the questions was asked by Lanka, is that in what way? We see one of the kind of crisis people generally argue, some people at this time of the crisis, that there is a tendency of the rate of profit to fall, etc., etc. There was a debate that we CW also involved in at the time, analyzing. So it is a crisis of overproduction, but also triggered by this massive bubble that created by the finance market since from 1970s, debt bubble, which is beginning to burst. We saw that in terms of housing crisis, etc., and that is continuing. And now the debt bubble is at $257 trillion, and there is no way of overcoming that without massive shakeup. But in terms of explaining how the capitalism will come out through the deeper crisis explained by Marx in terms of destruction of value, the war, including the death and destruction of productive forces, etc., which is not necessarily a straightforward possibility at this stage for the capitalist government. And also there's the hope that they can recover quickly in terms of V-shaped recovery is not possible. Most of them say L-shaped recovery because stagnation. We would say even worse, it can go even under.
So that is the situation we saw, various facts and figures we can see worldwide, but also the way they're trying to recover from it. Initially, the stimulus package, reduction of the interest rate by the central banks, etc., did not work. The taxpayers' money used to bail out key capitalists who are really struggling. That didn't work out. The crisis continued because it actually deteriorated the conditions, and Keynesian method, they are pushed towards the Keynesian methods after the corona crisis. The Chicago boys, neoliberal ideas, etc., the market can dictate, so etc., has gone out of the window. And now even the Keynesian methods did not work, partly because it exposed the limitation of Keynesianism, but also this money, huge amount of money, nearly 20 trillion spent so far, supposed to be like a money that goes into the pockets of the workers so they can increase the buying power, did not work because it's ended up mostly in the pockets of the capitalists themselves. So the capitalists in this particular period, corona period itself, they increased their wealth by 27.5% according to the Swiss bank. About $10.2 trillion more money is being created for them in this particular period. So it did not work. So so what we say from that point of view in terms of coming out of this crisis is not going to be a straightforward question for the capitalists. And in this situation, what we see in terms of the opposition, of course, one more point is that the China is not going to recover the world capitalism. It's also contracted by 7%, various other factors we can discuss and contributing towards the geopolitics, particularly in South Asia. We should discuss maybe in another discussion, probably looking at the geopolitical development in the area, but also the far right in terms of the deglobalization aspect of it as well, in terms of how it giving rise to kind of birth of sort of far right-wing nationalism and also far rights, etc., also being pointed out. But in terms of these US, Brazil, India, etc., etc. But at the same time, we also discussed a little bit about opposition. Where is the opposition? There is no sort of protest or the movement that exists right now in many ways. However, there is a crisis of leadership. Trotsky explained in terms of when he explained sometime the world political situation as a whole is chiefly characterized by a historical crisis of the leadership of the proletariat. Trotsky would put it, quote and unquote. And that is what we see, one of the accused crisis of the leadership in the unions, in the left parties, etc. No political party, we would say to me today in the world, that is stronger. Similarly, the left also going under the crisis in this particular period. In the so-called new form of social democracy, of course, disintegrated a long time ago, but the new formations such as the Syriza in Greece or Podemos in Spain or various new formations also gone under crisis because of the political crisis of the political momentum. For example, in Labour Party, where is it now? Vanished. And so the thing is, as revolutionary organizations are small because they were kind of pushed into corners with the fall of Stalinism, the lowering of the consciousness, etc., and went into this crisis as a very small force, fractioned, and so on. But there's no, that it can come out of crisis strongly. But the thing is, though we went into this particular crisis as a small force, I think we have to take the responsibility of providing the clear leadership. That is crisis because various ideas exist. Of course, you had your share of various discussion in Sri Lanka, in the FSP and various places in the left, etc., in terms of various different new ideas, various things in terms of identity politics, etc., and so on. So to give it a clarity of ideas from the Marxist point of view is absolutely needed at this stage to build a new leadership and also to build a new organization that can bring together what kind of tactics and the politics can bring people together and put them from the point of view of the working class and achieve something. That's the key question at this stage. And then that's why all those who are not engaged in socialist politics and Marxist politics and should do, and they should do a bit more than that, also become a part of an organization and build an organization towards it. Broader mass workers' party is absolute necessity at this stage.
Professor, your mic is mute, I think. Yeah, thanks for the English summary. And if anybody wants to ask questions in English, you can do that now. But I propose to continue the discussion in Tamil as far as possible. Nalini, any questions? Or observation? Is it okay if I ask a question from English? Yes, Okay? please do. Yeah, Senan, thank you so much for the presentation and translating, summarizing it in English. And it's a difficult thing to summarize such a complex matter, and you try to elaborate a long history. But when you elaborate the long history that you particularly mentioned about historical events and the theoretical takes, and also the policies that brought up by different governments in different historical times. But during the crisis, even any crisis provide a situation for the bourgeoisie to reinterpret the history in a very manipulative, in a very misleading manner. And how do you see, what do you see in the current historical situation with respect to the pandemic and also the overall crisis of the capitalist system? And what are the misrepresentations of the history with respect to this particular historical situation from different leaders, from different contexts, and also the misrepresentation of the history from different political parties? What is your take on that? Is any other questions in related to that, or other questions I can come up back together to save time? Eva or somebody else or some? Okay, so I'll come back on that. The thing is, it's a good point, because people say that we live in this era of fake news. So the thing is that we get a lot of stuff on social media and various so-called alternative media. Also, kind of lots of things are personal interpretations, not factual, and not real history. But many governments, like you said, Kalpa, is making effort to write their own history. Take the example, what the Trinamool Congress doing in West Bengal. They are now putting a ban to teach or anything about Marx or anything. In Britain, a few weeks ago, that Boris Johnson brought up a new rule where you cannot teach kids about anti-capitalism. That's in UK, you know. Imagine that. So they are fearful in terms of the new generation. They are planning for a generation, this thing. They are very well aware that this particular crisis is going to last a generation. Potentially it will last a generation, or at least impact on a whole generation. They want to prepare against the opposition that might come. So it is an ideological offensive in terms of the history, how they teach it, how they push it forward, reactionary history, so on and so forth. I can give you lots of examples. One of the examples is in terms of the abolition of slavery. So they say, oh, this white man, a Tory, who is William Wilberforce, is the key man who did the abolition of slavery, discount everything. But another aspect to that, Kalpa, is that we saw that the fight back coming against it too. Our own history is different. We will write our own history. It was expressed in the Black Lives Matter. When they come and started to bring down these statues, people said there is no statue can be left standing in Britain, which is true. I agree. Which is the thing, which means all of your history is wrong. You do not write our history, and we will write our history. That's only possible, not just us talking about it and making propaganda, which is also important,
but through the movement, we bring together our power into the streets and then make it happen. In the end, that's the only way we can push it forward on this issue. And that is a battle. That's part of the class battle that we are in at the moment. And I think that will be an ongoing battle, particularly in Sri Lanka, for example. Nobody, when we have written a book and we discuss in the organization that I'm part of in CWI and Tamil Solidarity in terms of the history of the LSSP, the struggle. But one example, I don't want to go too much about it. In the university, in the schools, in the university, everywhere, they teach that, oh, Sri Lanka won independent because the British just gave, because they don't want to keep it because India won the independence. They don't talk about the real history of the Trotskyists went and took part in the mammoth Quit India movement in India, but also the role of the LSSP demanding outright independence. 1946 is full of strikes and everything, and what the mammoth struggles led to all these things, and they never talk about that history. And then we are the memory of that particular struggle, and then we need to talk about it, and that through the movement we will make it happen, in that objectively the real history has been told with the generation. எனக்கு ஒரு கேள்வி. சில நேரங்கள்ல கேள்வி கேட்க வரும்போது பக்கத்துல வேலைகளே வந்து மறக்க வச்சிருது. நீங்க என்ன பேசுனீங்க, நான் என்ன கேள்வி கேட்க வந்தேன்றது. என்னன்னா, நடுவுல பேசிட்டே இருக்கும்போது நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் மக்கள் மத்தியில பெரும்பான்மையா இந்த வந்து அரசு துறை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளை வந்து எல்லாருமே வந்து நேசிக்கிறதாவும், தனியார் துறைகளை வந்து வெறுக்கிறதாவும் வந்து அவங்களா தங்களை வந்து வெறுக்கிறதா வந்து சொல்லிருந்தீங்க. எனக்கு என்னன்னா, அதெல்லாம் கடந்து இவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நிகழ்ந்திருக்கு. அது இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2018 அந்த காலகட்டத்துல பேசும்போது 2020 ஒரு பூம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு அப்படின்றத நான் பல மீட்டிங்ல பல இடங்கள்ல நான் சுட்டி காட்டுறது உண்டு. நீங்க 2020 பெரிய பூம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டுன்றது கொரோனா வரும்னு சொல்லல அன்னைக்கு. ஆனா பெரிய பூம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டுன்னு சொன்னீங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒட்டுமொத்தமா உலகத்துல பார்க்கும்போது கொரோனா மட்டும்தான் அந்த பூமை வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பார்வைகள் எல்லா முதலாளித்துவ அமைப்புகளும் எல்லா முதலாளித்துவ கட்சிகளும் வந்த பிரச்சாரத்தை கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுல என்ன கேள்வினா, இன்னைக்கு இந்த சொசைட்டில இப்போ நாங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல பெரும்பான்மையா ஒரு குட்டி முதலாளிகள் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுமே கிட்டத்தட்ட வந்து பெரும்பான்மையா நசுக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்போ ஒரு 4 வண்டி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க, அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் வந்து லோன் கட்ட முடியாம இது பண்ண முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்க நடுவுல என்ன சொன்னீங்கன்னா, லோன் கட்ட தேவையில்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஏதோ சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது எந்த நாடுக்குன்னு எனக்கு தெரியல, சரியா கவனிக்கல. ஆனா இந்தியா போன்ற நாடுகள்ல லோன் கட்ட தேவையில்லைன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லும் போது வாய்ப்போக்கா சொல்லிட்டு போனாங்களே ஒழிய, அந்த லோனை கட்ட தேவையில்ல, அதுக்கு மேல வட்டி கட்ட தேவையில்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எங்கேயுமே குறிப்பிடவே இல்லை. நீங்க ஒரு லோனை கட்ட தேவையில்ல அப்படின்னா நேரடியா போய் எந்த பிரான்ச்ல உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பிரான்ச்ல போய் அந்த மேனேஜர் கிட்ட எழுதி கொடுத்து, நீங்க இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுங்க 2 மாசத்துக்கோ இல்ல 1 மாசத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இங்க இருந்துச்சு. ஆனா பெரும்பான்மையா எல்லாருடைய உரையாடல்கள் என்ன இருந்ததுன்னா, அதே யாரு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ, இப்ப நாம சொன்னோம் இல்லையா, பெட்டி பூஷ்வான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வர்க்கமே, பாதிக்கப்பட்ட வர்க்கமே பெரும்பான்மையான நான் போன நிறைய இடங்கள்ல வந்து உரையாடல் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அவங்களால முடிஞ்சதை ஏதோ செய்யறாங்க, அவங்க வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து இப்போதைக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க, இப்போதைக்கு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற உரையாடலை கட்டமைக்கிறதுக்கான ஒரு வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யறாங்க. அப்ப இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு போற இடத்துல பெரிய கட்சி, ஒரு தொழிற்சங்க கட்சி தான் பண்ண முடியும், செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நாம இருந்து பேசினாலும், இந்த இடங்கள்ல நாம இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கோம், இல்ல அதுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றது என்ன ஒரு கேள்வி. இன்னொன்னு, அந்த பிரச்சனைகள்லயே வந்து இந்த 3 மாசம் இதே நடுத்தர வர்க்கமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஏகபாகமா பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவங்க அந்த நெருக்கடி என்ன பண்றாங்கன்னா, மேலும் அவங்க கிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் மேலதான் திணிக்கிறாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க 3 மாசமோ இல்ல 4 மாசமோ சஃபரா இருக்கும் போது அந்த கஷ்டங்களை தன்னுடைய தொழிலாளர்கள் மூலம் தான் திணிக்கிறாங்க. ஒண்ணு 70% சம்பளமா கொடுக்கறது, இல்ல 80% சம்பளமா கொடுக்கறது. கிட்டத்தட்ட நானே வந்து பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் நான் இன்னும் முழு சம்பளம் நான் வாங்கல. பிப்ரவரியில தான் நான் கடைசியா முழு சம்பளம் வாங்கினேன்.
அதன் பிறகு இது வரைக்கும் இன்னும் நானுமே முழு சம்பளம் வாங்கல. இது என்ன என் ஒரு ஆள் நான் சொல்ல வரல, இது இந்தியா முழுக்க எத்தனை பேர் எப்படி இப்படி பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்றத ஒரு கணக்கு வழக்கு நம்ம கிட்ட இல்லைன்றது வேற விஷயம். ஆனா இது உதாரணம், எனக்கு மட்டும் இது நடந்ததா நான் சொல்ல வரல, என்ன மாதிரி எத்தனை பேருக்கு நடந்திருக்கும்னு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. இப்ப அது நடுவுல நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, வாங்கும் சக்தி குறையுது அப்படின்றது. இது நான் இப்படி புரிஞ்சுக்க முடியுமா? ஒருவேளை இப்ப இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள்ல ஒருத்தர் ஒரு 2 துணி எடுக்கிறாரு அப்படின்னா, அவர் பணம் இல்லாத காரணத்தினால ஒரு துணி எடுக்கிறதுக்கோ இல்ல துணியே எடுக்க முடியாத நிலைமைக்கு கூட தள்ளப்படலாம். ஆனா முதலாளிகள் அந்த இடத்துல லாபம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு இல்லைன்றத சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா எப்படினாலும் அவங்களுடைய சுரண்டலை ஒரு பக்கம் அதிகரிச்சு தானே போயிட்டு இருக்காங்க. தன்னுடைய எதிர்நிலையில இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கிட்ட சம்பளத்தை கொடுக்கலனாலும் தன்னுடைய லாபத்துல எந்த விதமான அடியும் விழாத வகையில அவங்க தங்களுடைய லாபத்தை குறைச்சிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம தங்களுடைய லாபத்தை குறைச்ச கூடாதுன்றதுக்காகவே இந்த காலகட்டங்கள்ல அதிகப்படியான சுரண்டலை மேலும் நெருக்கடிக்குள்ளாக்குறாங்க. ஏன்னா இதை கேள்வி கேட்கக்கூடிய இடத்துல எல்லா கட்சிகளும் ஏதோ ஒரு வகையில மூடி மறைத்து ஏதோ ஒன்றுக்கொன்று இந்த ரைட் பாசிசம் சொன்னாலும் சரி, இல்ல ஒரு தீவிர வலதுசாரின்னு சொன்னாலும் சரி, அதுக்கு எதிர்நிலை இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் ஏதோ ஒரு வகையில தொடர்ந்து இதே மக்களை அவங்களும் சுரண்டும் ஒரு வேலைகளை தான் செய்யறாங்கன்னு நினைக்க தோணுது. இன்னொன்னு, இந்த இடத்துல நாம என்ன செய்ய போறோம், இல்ல நம்மளால என்ன செஞ்சிட முடியுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு பக்கம் தொத்தி நிக்குது என்கிட்ட. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அதுதான் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு. That's another question. அவ்வளவுதான் தோழர். You got it. Nalini has said that. You saw that? Yes, I saw that. Yeah, you can answer or you can respond to those questions then. Yeah, we say Lavanya, you saying something? No. No, that. இப்போ நளினி கேட்ட கொஸ்டின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் சொல்றா. எனக்கு நானே கீழே குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட மூவ்மெண்ட் பத்தி சொல்றாங்களா அல்லது மிஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்களா சோசியலிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் தெரியல. ஒரு கிளாரிஃபை பண்றீங்களா நளினி? வணக்கம். அது சோசியலிஸ்ட் மூவ்மெண்ட், அது டைப் பண்ணக்குள்ள ஸ்பெல்லிங் தான் இருந்தாலும் நான் பேசிடுறேன். இப்ப வந்ததால அதை பேசிடுறேன். இப்ப இதுக்கு முதல் பேசின தோழர் முதலாளித்துவம் பற்றியும் உங்களுக்கு விளக்கம் கேட்டிருந்தார். இப்ப இந்த கோவிட்ன்றதே இந்த முதலாளித்துவ பெற்றெடுத்த பிள்ளைதான். கோவிட் முதலாளித்துவம் பெற்றெடுத்த பிள்ளைதான். முதலாளித்துவமும் இந்த திறந்த பொருளாதார கொள்கைகளும் தான் இதை நாங்க பெற்றெடுத்து வச்சிருக்கிறோம். இப்ப இன்றைக்கு இந்த நாடுகள் எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப இன்னும் எங்களை சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்கி இந்த பிரச்சனையிலிருந்து எங்களை மீட்டெடுக்காத வேலையைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மற்றும் அரசியல் கட்சிகள், அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அவர்களே இலங்கையிலேயோ இந்தியாவிலேயோ பார்த்தாலும் தெற்காசியாவில அது முதலாளித்துவ கட்சிகளாக தான் இருக்குது. அதாவது இந்த தேர்தல் முறை முதலாளித்துவ தேர்தல் முறையா தான் இருக்குது. மக்களுக்காக வேண்டி போட்டியிடுற கட்சிகளும் இல்லை, தேர்தலுக்கு வாராக்களும் இல்லை. எல்லாரும் பணத்தை மையப்படுத்தித்தான் வாரது. இப்ப அது பெரிய சேலஞ்சா இருக்குது எங்களுக்கு. இந்த 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 அலையோட நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து போட்டி போடுறதுக்கு. நான் கேட்ட கேள்வி இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் 1930ஆம் ஆண்டு அதுக்கு பிற்றிய கால பகுதியில பெண்கள் ஓரளவுக்கு எல்லா இடதுசாரி அமைப்புகளிலும் கட்சிகளிலும் இருந்தார்கள், பாடுபட்டார்கள். இலங்கையில் வாக்குரிமையை பெற்றுக் கொடுத்ததும் அந்த பெண்கள் தான். இருந்த போதும் அந்த பெண்கள் கூட யாரென்று தேடி பார்த்தால் அரசியல் பின்புலம் வாழ்ந்தவர்களாகவும் அல்லது உயர்குடி மக்களாகவும் தான் இருந்தார்கள். நடுத்தர பக்கம் அல்லது கீழ்வர்க்க பெண்கள் எந்த இடதுசாரி இயக்கங்கள்லையோ அல்லதுசாரி கட்சிகள்லையோ இயக்கங்கள்லையோ இருக்கவில்லை. அது தொடர்ந்து அப்படியே வந்து கொண்டிருக்குது. அதான் இந்த கேள்வியை நான் முன் வச்சேன். நாங்கள் அரசுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பலாம், கேபிட்டலிசம் முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கலாம். ஆனால் எல்லா இந்த இயக்கங்களிலும் பெண்களின் பிரதித்துவமோ பெண்களின் அங்கத்துவமோ மிக மிக குறைவாக இருக்கின்றது. அதைவிட வேதனையான விடயம் என்னவென்றால்
எவ்வளவுதான் முற்போக்கு பேசிய இடதுசாரி கட்சிகளாக இருந்தாலும் இலங்கையிலும் தான் மற்ற நாடுகளிலும் இந்த பெண்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் அல்லது பெண்களை அந்த இயக்கங்களில் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும், தீர்மானம் எடுக்கும் மட்டங்களில் இந்த பெண்களை இருக்க வேண்டும் என்ற நிலையை பார்க்க முடியவில்லை. இலங்கையில் இப்போது இருக்கும் சோசியலிச கட்சிகளாக இருக்கட்டும், நான் அவங்களோட நான் வேலை செய்யறேன்னா ஒரு பெண்கள் கூட இல்லை. தீர்மானம் எடுக்கும் மட்டங்கள்ல பெண்கள் இல்லை. ஒரு ப்ரொட்டஸ்டுக்கு போனாலும் எல்லோரும் ஆண்களாக இருக்கின்றார்கள். மீடியா வந்து மைக்க கொடுத்தா ஆண்கள் தான் இருக்கிறாங்க. இந்த நிலை மாறாமல் நாங்கள் இந்த இடதுசாரி அல்லது இடதுசாரி இயக்கத்தை நாங்கள் கட்டியெழுப்ப முடியாது. இலங்கையை பொறுத்தளவில் 70ஆம் ஆண்டுகள்ல இருந்தாலும் இப்போது சரியா உடைஞ்சு போச்சுது. இடதுசாரி இயக்கங்களே உடைஞ்சு துண்டா போயிட்டு. பெண்கள்ன்ற முக்கியத்துவத்தை உணராத வரைக்கும் எங்களுடைய போராட்டங்கள் வலுப்பெறாது என்பதுதான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம். அதோட வந்து இந்த முதலாளித்துவமும் இதே அடிப்படையாக கொண்டது. பார்த்தாலங்கையும் பெண்கள் இல்லை. தீர்மானம் எடுக்கும் கொள்கைகள் உருவாக்குவதற்கும் சட்டங்கள் உருவாக்கும் தளங்களில் பெண்கள் இல்லாமல் இருப்பதுதான் இந்த முதலாளித்துவத்தின் வெற்றியாகவும் அது இருக்கின்றது. நன்றி. இதுல இந்த நீங்க ரைஸ் பண்ண ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு புள்ளியில ஒன்று, அதாவது ஒடுக்கப்படும் சமூகம் சார்ந்த பிரதிநிதித்துவம் என்று ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக குறிப்பிடலாம். அது சாதி ரீதியாக ஒடுக்கப்படுபவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். மற்றது பெண்கள் பிரதிநிதித்துவம்ன்றது ஒடுக்கப்படும் மட்டும் அண்ட் அல்ல. நான் அடிக்கடி சொல்வது, ஒரு சமூக 50% 50% பெண்கள், அவர்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் என்பது நீண்ட காலமா இல்லாத இருப்பதற்கு பல்வேறு சமூக பொருளாதார காரணிகள், அது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும், நிறைய தனிப்பட்ட ஒரு டிஸ்கஷன் அது எப்படி நடந்திருக்கு வரலாற்று ரீதியாக. அதை மாற்ற முடியாமல் இருப்பதற்கும் இந்த காரணங்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றன. அது மாறணும் என்பது 2 விதம் இருக்கின்றது. ஒன்று ஒப்ஜெக்டிவா இருக்கின்ற பிரச்சனை, 2வது சப்ஜெக்டிவா இருக்கின்ற பிரச்சனை தான். அதாவது நான் சப்ஜெக்டிவ் சொல்வது அமைப்புகளிலும் வந்து அதற்கான முக்கியத்துவம் கொடுப்பது, அதற்கான மாற்றங்களை கொண்டு வருவது என்பது இயங்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இப்ப நாங்கள் இயங்குகின்ற அமைப்புகளில் நாங்கள் ஓரளவுக்காக அதை செய்யலாம். ஆனால் நீங்க சொல்வது போன்ற ஒரு புரட்சிகர அமைப்புகளில் ஒரு பெண்கள் இயங்குவது என்பது அது இயங்காததுக்கு அந்த அமைப்புகள் மட்டும் பொறுப்பல்ல, பெண்களும் பொறுப்பல்ல, சமூகம் ஒட்டு மொத்தமாக பொறுப்பு. ஒரு பெண் ஒரு புரட்சிகரவாதியாக ஒரு இயங்குவது என்று சொன்னால் ஈழத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். அப்போ எத்தனையோ பிரச்சனைகள், சமூகம் ஒரு பிரச்சனை, வீடு ஒரு பிரச்சனை, ஃபேமிலி ஒரு பிரச்சனை, கல்யாணம் கட்டி இருந்தால் அதுக்குள்ள இருக்கிற குடும்ப பிரச்சனைகள், இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு அதே சமயம் இயங்குறதுன்றது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இது வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனை. இது ஒரு பெரிய சிக்கல்களை கொண்டு வருகின்றது. ஆனால் அதே சமயம் ஒரு இடதுசாரி அமைப்பு அதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதுவும் தவறுதான். இதான் இருக்கின்ற பிரச்சனை. அதே சமயம் ஒடுக்கப்படுகிறவர்கள் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிப்பதாக இருந்தால், இது முக்கியமான புள்ளி, எப்படி அதிகரிப்பது என்பதுதான் பேசுகிறோம். அதிகரிப்பதாக இருந்தால் அந்த அவர்கள் வாழ்கின்ற சமூக பொருளாதார சூழ்நிலை மாறுவதற்கான போராட்டத்தை நாங்கள் முன்வைக்க வேண்டும். நீங்கள் சொல்வது போல் இப்ப சொல்கிறார்கள் பெண் உரிமை வேணும்னு சொல்லி 30% கொடுங்கன்னு சொல்லி, இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்தை பெண்கள் வந்து பங்கு பெற்றோனும் தேர்தலில் என்று கொடுத்தால் அது தீர்வா? கிடையாது. ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் குறிப்பிட்ட சரியான புள்ளி. அப்படி ஒரு தேர்தலில் பங்கு பெற்றக்கூடிய பெண்கள் யார்? எங்கள் பிள்ளைகளை காணவில்லை என்று தேடி திரிகின்ற தாய்மாரா, அல்லது எங்கள் பிள்ளைகள் வந்து உள்ளே இருக்கின்றார்கள் என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் இருக்கின்றவர்களா, அல்லது போராட்டங்கள் இணைந்து கொண்டோ அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த அல்லது மலையகத்தில் தங்களோட ஊதியத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற பெண்களா இந்த பிரதிநிதிகளாக வரப்போகிறார்கள்? இல்லை. நீங்கள் சொல்வது போல், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வர்க்கத்தின் மனைவிமார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்கள், இந்த ஒவ்வொரு விதத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் போராட்ட சக்திகள் அங்கு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையாக இருக்க முடியாது. அது மாறுவதனால் இந்த பெண்கள் போராட்ட சக்திகள் நிறைந்த மிக டேலண்டான நிறைய, அது டேலண்ட்டுக்கு அங்கு குறைபாடே இருந்தது கிடையாது, ஒரு காலத்திலையும் குறிப்பாக இலங்கையில் இருந்தது கிடையாது. இவர்கள் இயங்குவதற்கான தளத்தை உருவாக்குவதற்கான அந்த மாற்றம் பெற வேண்டும். நாங்கள் இப்ப இந்தியாவில சொல்லுவோம், இந்த ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லுவோம், அந்த கோட்டா சிஸ்டம். அது வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு சாதியை ஒழிப்பு செய்து இருக்கின்றது? கிடையாது. அங்கு சமூகம், அவங்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து அவர்களுக்கான கல்வி, அவர்களுக்கான
சரியான சுகாதார சேவை, வீட்டு வசதி ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தி கொடுக்காமல் அவனுக்கு படிக்க தெரியாதுன்னு சொல்றதுல பிரயோசனமே கிடையாது. பெண்களுக்கு முடியாதுன்னு சொல்றதுல பிரயோசனம் கிடையாது. அந்த புள்ளி தான் நாங்கள் அதை கனெக்ட் பண்றதுதான் இருக்கிறது முக்கியமான தேவை. அந்த மாற்றம் வெறும் வரையும் என்ன கேட்டீங்கன்னா முழுமையான பிரதிநிதித்துவத்தை நோக்கி நகர்றது சரியான கஷ்டம். சரி, நீங்கள் கேட்கலாம் சில இடங்களில், அதாவது மேற்குலக நாடுகளில் சில இடங்களில் இருக்குத்தானே, அங்கேயும் பிரதிநிதித்துவம் குறைவா இருக்கின்றது. ஆனா நீங்கள் வடிவாக அவதானித்தால் அங்கு பெண்கள் பிரதிநிதித்துவம் அதிகமாக இருக்கின்றது. மேற்குலக நாடுகளில், அதாவது பெண்களுக்கான எக்கனாமிக் கண்டிஷன் அதிகமாக இருக்கின்ற இடங்களில் அவர்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் அதிகமாக இருப்பதை காணலாம். ஆனா அதுவும் போதா. ஏன்னு சொன்னால் அந்த கண்டிஷன் மாறுவதால் மட்டும் வர முடியாது. நாங்க ஈக்குவாலிட்டி பேசும்போது நாங்க பேசுவோம்னு சொன்னா பெண்கள் ஆண்களுக்கு ஈக்குவலா வாரதென்ற அல்ல. பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி ஸ்திரமான ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு வாழ்நிலையை நோக்கி நகர்தல் என்று சொல்லி வரும்போதுதான் எல்லாரையும் லிஃப்ட் பண்றோம் அந்த டைம்ல. சோ அந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட் இப்ப அதோட அதுக்கான போராட்டம் தொடர்ந்து நடக்கும். அது ஒரு சமூகம், அதாவது முதலாளித்துவ சமூகத்தை ஒரு மாற்றி அமைக்காமல் நிரந்தர தீர்வு பற்றி பேசுறது, அது சாதி ஒடுக்குமுறையா இருக்கலாம், துவசம் ரேசிசம் சார்ந்த பிரச்சனையா இருக்கலாம், பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனை கஷ்டம். என்னடா முதலித்துவம் அதை இணைத்து தான் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது. பெண்கள் மேலான எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனையும் வச்சுத்தான் அவருடைய வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். அது ஒன்று. ஆனா ஒரு சப்ஜெக்டிவ் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வர தான் வேணும். நான் இருக்கின்ற CW அமைப்பா இருக்கலாம், தமிழ் டைரக்டியா இருக்கலாம், தலைமை உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் பெண்கள் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். அதுக்கான முயற்சிகள், அதே மாதிரியான கான்சியஸான முயற்சிகள் இடதுசாரி அமைப்புகள் முன்னெடுக்கத்தான் வேண்டும். அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது. சுரேஷ் சொன்ன புள்ளி அதாவது பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர், நான் அப்படி சொல்லவில்லை. எல்லா மக்களும் ஆதரவு கொடுக்கிறார்கள் சொல்லல சுரேஷ். பொதுவா இன்றைக்கு கொரோனா காட்டியிருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா, தனியார் மயப்படுத்தப்பட்ட சேவை என்பது மக்களுக்கானது அல்ல, மக்களுக்கு எதிரானது என்றதை இன்றைக்கு நிறுவனமாகி இருக்கின்றது. எங்கெங்கு தனியார் மயப்பட்ட சேவைகள் இருக்கின்றதோ அங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் அதிகமாக சாகிறார்கள். அப்போ அந்த ரெவல்யூஷனுடைய லெகசி இருக்கின்ற கியூபாவா இருக்கலாம், வியட்னா இருக்கலாம், அங்கு மக்கள் சாவு குறைவாக இருக்கின்றது. அது தேசியமயப்பட்ட சேவை இருக்கின்ற இலங்கையில் குறைவாக இருக்கின்றது போன்ற பிரச்சனைகள் பல்வேறு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கள் மூலமாக திட்ட தெளிவாக தெரிகின்றது. மக்கள் சார்ந்த சேவை இருக்கின்ற இடங்களில் இந்த சுகாதார சேவை பலமான ஒரு சேவையாக, மக்களை காப்பாற்றுகிற சேவையாக இருக்கும். இந்த புள்ளி ஒரு டிபேட் கிடையாது இன்றைக்கு. இதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஆனா அதுக்கான ஆதரவு இருக்கா இல்லையான்றது வேற பிரச்சனை. இந்தியாவை பொறுத்தளவுல முழுமையான ஆதரவு அவர்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்றது வேற பிரச்சனை. அது பல்வேறு பிரச்சனையோட சம்பந்தப்பட்ட இருக்கு. அங்க தேசிய சேவை சமாதான தெளிவின்மை என்ற பிரச்சனை இருக்கு. அதாவது மிடில் கிளாஸ் அஸ்பைரிங் மிடில் கிளாஸ், இந்திய மிடில் கிளாஸ் என்றது ஒரு பிரச்சனைக்கான விஷயம். என்னன்னு சொன்னா இந்தியில் இருக்கின்ற மிடில் கிளாஸ் என்ற ஒரு விதத்தில் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் தான். அவர்களுடைய அந்த அஸ்பிரேஷன் அவர்களை மிடில் கிளாஸா வச்சிருக்கு. அவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தங்களுடைய பிரச்சனை மற்றவர்களுக்கு கடத்துவது வேலையைத்தான் செய்கிறார்கள். அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக அல்ல. இது பல்வேறு விதமான அந்த மிடில் கிளாஸ் இருக்கின்றவர்களும் பல்வேறு விதமான ஆட்கள் ஒரு போராட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்திருப்பதை நாங்கள் பல தலைவர்கள் பார்த்திருக்கிறோம், தமிழ்நாட்டிலும் கூட. அதே மாதிரி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை நோக்கி நகர்கிறார்கள். ஏன்னா அவர்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த IT ஒர்க்கர்ஸா இருக்கலாம் நோக்கி நகர்த்தப்படுகிறார்கள் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் நோக்கி. இது ஒட்டுமொத்தமா பெரும்பான்மையா நடக்குதா என்று நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுதான். அதுவே ஒரு சிக்னிபிகன்ட் என்று தான் நான் சொல்ல வருகின்றேன். ஒன்று. அடுத்தது என்று சொன்னா, நீங்க அந்த கடன் சார்ந்த பிரச்சனை, கடன் அரசு அபோலிஷ் பண்ண போறது கிடையாது. அது உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். நீங்க சொன்னது பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பற்றி நிர்மலா பற்றி சொன்னது சரிதான். ஆனால் நாங்கள் சொல்லுகிற பிரச்சனை கொடுக்க மாட்டோம். இது நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? ஒரு சிறு அமைப்பாக இன்றைக்கு புரட்சிகர அமைப்புகள் என்ன செய்யலாம்ன்றது மிகப்பெரிய கேள்வி. இது எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு பெரிய அளவில் செய்யணும்னு விரும்பி கொண்டிருக்கிற ஒரு சமயம் செய்ய முடியாத ஒரு சிக்கல்லையும் இருக்கின்றோம். நாங்கள் செய்யக்கூடியது அதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், அதுக்கான ஒரு வித தூண்டுதலை எப்படி உருவாக்குறது, அதற்கான ஒரு பப்ளிசிட்டியை எப்படி செய்வது, அதை நோக்கி சிந்திக்கின்றவர்களை ஒன்றிணைப்பது எப்படி, இதுல பார்க்கிறீர்கள். இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன் மூலமாக ஏற்கனவே நாங்க சொன்ன பல விஷயங்கள் அங்க பாப்புலராக போய் சேர்ந்திருக்கின்றன, வளர்ச்சி அடைகின்றன பார்க்கின்றோம். அதே போல் எவ்வாறு நாங்கள் அதை பலப்படுது, இதுதான் எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற கேள்வி. நாங்கள் ஒரு கில்ட்டியா இதுல ஃபீல் பண்றதாலேயோ அல்லது கஷ்டப்படுறதாலேயோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு இருக்கிற பலத்தை வைத்து நாங்கள் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்வோம். அதை பலப்படுத்துவதற்கான முயற்சியை செய்வோம். ஏன்னா பலம் இருக்கிறவர்கள் செய்கிறார்கள் இல்லை, அதனால் நாங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. அதன் பலப்படுவதற்கான என்ன நடவடிக்கையை முன்னெடுக்கலாம், இதைத்தான் நாங்கள் செய்ய முடியும் இப்போதைக்கு.
சேனன், இந்த ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னன்னு கேட்டா, நளினி அவங்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இந்த பெண்களுடைய பிரதிநிதித்துவம், பெண்களுடைய தலைமைத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு விடயம். அது ஒரு முக்கியமான பேசுபொருளா இருக்கிற இந்த காலத்துல, உதாரணத்துக்கு எங்களுடைய போராட்டம், இந்த காணி உரிமைக்கான நாங்கள் எடுத்து வர்ற இந்த போராட்டமோட பாத்தீங்கன்னா, அதிகமாக அந்த போராட்டங்கள்ல கலந்துக்கிறவங்க வந்து பெண்கள் தான் அதிகமாக. வேணா அதை உங்களுக்கு ஒப்புக்கணும்னா நிறைய வீடியோஸ் அதுகள்லாம் இருக்குது, அதுகளை அனுப்பிவிடலாம். அதுலயும் வந்து அந்த இளைஞர்கள் கூடுதலாக பங்கு பெற்றுறாங்க. அது ஒரு ஒரு கருப்பொருளாவே நாங்க அதை ஒரு வச்சு அந்த விடயத்தை நாங்க முன்னெடுக்கிறோம். என்னன்னு கேட்டா, பெண்கள் அதுல கூடுதலா பங்கு பெற்றணும், அது இல்லாம அதுல இளைஞர்கள் கூட பங்கு பெற்றணும், இளம் தலைமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தை நாங்க முன்னெடுத்திருக்கோம். நியாயமா அதுல பங்கு பெற்று வர்றாங்க. ஆனா நளினின்னு சொன்ன ஒரு விடயத்துல ஒரு என்னன்னு கேட்டா, அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாவே அந்த தலைமைத்துவத்தையும் வழிகாட்டலையும் ஆண்கள் தான் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கடப்பாடு. ஆகவே இந்த பெண் தலைமைத்துவம் சம்பந்தமாக பேசக்கூடியவர்களும், பெண்களுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படுகிறவர்களும் இந்த மாதிரி போராட்டத்திலே வரக்கூடிய இந்த பெண்களுக்கும் அந்த இளைஞர்களுக்கும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான இல்லாட்டி எதிர்கால சிந்தனையோடு இன்னும் மேலும் வளரக்கூடிய ஒரு சிந்தனையை தூண்டுவதற்கான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் வந்து அங்க இல்ல. அது ஒரு பாரிய குறைபாடா நான் பாக்குறேன் இந்த போராட்டங்கள்ல. தொடர்ச்சியா வர்றாங்க, அவங்களோட ஊக்கமளித்து அவங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா நிலைகளும் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் தொடர்ந்து அதுல நின்று பிடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து அங்க சரியான குறைவா இருக்கு. ஆகவே அது சம்பந்தமா நாங்க கூடுதலா கவனம் செலுத்தணுங்கிறது தான் இந்த பார்வை. நாங்க இந்த மாதிரி போராட்ட நிலைகள்ல அது வெற்றியடிக்காததுக்கு ஒரு காரணம் அது. ஒரு பங்கு பெற்றல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தோட இல்லாட்டி ஒரு காலவரையோட வந்து அதை நிறுத்தப்படுது அவர்களுடைய பங்களிப்பு. அதற்கு தொடர்ச்சியாக இந்த வளர்ந்து வரும் இளம் சமுதாயத்துக்கான ஒரு சரியான பெண் தலைமைத்துவம் அல்லது அது சம்பந்தமான ஆளுமை உள்ள பெண் தலைமைகள் தொடர்ச்சியாக அவங்களோடு இணைந்து தொடர்ந்து வேலை செய்வாங்களா இருந்தா அதை நாங்க கொண்டு வரலாம். உதாரணத்துக்கு இந்த பெருந்தோட்ட பகுதிகள்ல மலையகத்துல எல்லாம் எடுத்தே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பெண்களை இந்த போராட்டத்துல மாத்திரம் இல்ல, ஏதாவது ஒரு கூட்டங்கள் கலைக்கிறதோ இல்லாட்டி அவர்களோடு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கலந்துரையாடுறேங்கிறது சரியான ஒரு கஷ்டமான காரியம். ஏன்னா காலையில வேலைக்கு போனா அன்றைக்கு 4 மணி 5 மணியை மட்டும் அவர்கள் வேலை தளத்துல இருக்கணும், அதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வருவாங்க. அந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த விடுமுறை நாட்கள்ல தான் அவங்க இதுக்கு சம்பந்தமா சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. ஆகவே அவர்களை வெளி சூழலுக்கு கொண்டு வருவதுங்கிறதே ஒரு பெரிய சவால். அதுக்கு பிறகுதான் நாங்க சமூக சிந்தனை தூண்டலை ஏற்படுத்த முடியும். ஆகவே அது சம்பந்தமா கூடுதலா கொஞ்சம் இப்ப அது ஓரளவு மாறி வருது. இப்ப பெண்கள் வந்து வெளியில போறது, அந்த பெண் தலைமைத்துவத்தை அந்த குடும்பங்கள்ல எடுக்கிறது, அதுகள் ஓரளவுக்கு பெருந்தோட்டத்துல மலையகத்துல ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்றது. ஆனா இன்னும் அது வளர்றதுக்கு வந்து இந்த ஆண்களே இந்த போராட்டத்துக்கு முன்னுக்கு எடுக்கிறதும் ஆண்களே தலைமை வகிக்கிறத வந்து ஒரு மாற்றப்படணும். அதுக்கு நாங்க இந்த வளர்ந்து வந்த பெண் சிந்தனையாளர்கள் வந்து அதுக்கு ஊக்கமளிப்பார்களா இருந்தா இன்னும் தொடர்ச்சியா அதை மேல கொண்டு போவாங்க. இதுல கணேஷ் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் என்னன்னா, நீங்க சொல்றது சரி, அதைத்தான் நானும் சொன்னேன். இதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா, போராடுறதுக்கு குறைபாடு இருந்தது கிடையாது. உலகம் முழுக்க நடந்த, அது பிரெஞ்சு புரட்சியா இருக்கலாம், ரஷ்ய புரட்சியா இருக்கலாம், பெண்கள் முதன்மை தலைமை தூக்கி பெண்கள் தான் முதல் போராட வந்தார்கள். அதே போல நீங்கள் சொல்வது சரியான விஷயம். இலங்கையில கூட இன்றைக்கு எத்தனை தாய்மார்கள் பெண்கள் வந்து நிறைய பேர் போராட்டத்தையும், அதைத்தான் நான் சொன்னேன் முன்னாடி, அவர்கள் தலைமைத்துவத்தும் அவர்கள் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை நோக்கி நகர்த்தப்படுகிறார்களா? பாராளுமன்றத்திலையும் பாருங்களேன், பாராளுமன்றத்துல இந்த பெண் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்ந்து வந்த காலத்துல இப்ப அண்மை 2020ஆம் ஆண்டு நடந்த பொது தேர்தல் பாராளுமன்றத்துல குறைந்திருக்கு. கரெக்ட். ஆனால் அந்த பிரதிநிதித்துவம் என்ன, போராட்ட சக்திகளுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுப்பது என்பது எப்படி சாத்தியம்? நீங்க சொல்கின்ற அந்த சமூக கட்டுமானம் அதை விடுதில்லை. முதல் அதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, அப்ப மலையகத்துல இருக்கின்ற ஒரு பெண், அங்கு நிறைய போராளிகள் இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கே தெரியும், நாளைக்கு 100 போராளிகள் உங்களால நிறுத்த முடியும். ஆனா அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த போராட்டத்தில் நிற்க முடியாமல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவர்களை இழுத்து பிடித்திருக்கிறது. அவர்கள் எப்படி சாப்பிடணும், அவர்கள் வந்து பிள்ளையை பார்க்கணும், அவர்கள் வந்து தாய் தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கும், இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளால் இழுத்து பிடிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த சமூக கட்டுமானம் வந்து அவர்கள் போராடுவோ அவர்கள் இயங்குவதற்கோ அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை நோக்கி நகர்வதற்கோ விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுடைய பங்களிப்பு பாதிக்கப்பட போகிறது. அப்ப பெண்கள் ஒரு போராளிகளை வந்து அவர்களுக்கான போராட்ட சக்தியாக வருகின்ற பெண்களுக்கான இடத்தை கொடுத்து
அவர்கள் இயங்குவதற்கான வேலை எல்லாத்தையும் செய்ய வேண்டியதை கான்சியஸா அமைப்பு செய்ய வேண்டியிருக்கிற அதே வேளை அவர்களுடைய வாழ்முறை பிரச்சனை இந்த சமூக கட்டுமானத்தை மாற்றுவதற்கான போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும். இதைத்தான் நான் சொல்கிறேன். அது மாறாமல் முழுமையான பெண் பங்களிப்பை நீங்க அடைய முடியாது. இதை ஆண்கள் கொடுப்பது அல்ல, அவர்களால் எடுத்துக்கொள்வது, கொடுப்பதல்ல, அவரவரை எடுத்துக்கொள்வதுதான். ஆனால் அதற்கான கட்டமை அது சும்மா நாங்கள் மேலோட்டமாக ஒரு அதாவது குட்டி முதலாளித்துவ பேச்சுவார்த்தைகள் இருக்குதானே சில விஷயத்தில். ஓகே, நீங்க 6 பெண்கள் கணக்கு போட்டா சரி, கணக்கு அல்ல. அது எத்தகைய கணக்கு என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. அது எவ்வாறு வருகிறன்றதான் நிலைக்கும். ஒரு 4 பேர் உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெரமி கோபின் ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது, லேபர் லீடர்ஷிப்புக்கு வந்த பொழுது அவர் அவர் வரக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு ரைட் விங் பெண்ணை போட சொல்லி ஒரு பிரச்சனையும் நடந்தது. அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஒரு பெண் பிரதித்துவம் என்பதற்காக அல்ல, ஒரு போராட்ட சக்தி அங்கு வரணும் என்றது ஏன் என்று சொன்னால், அது ஜெரமி கோபனா இருக்கலாம், எந்த தலைமையா இருக்கலாம், ஒட்டுமொத்த பெண்களுக்கும் என்ன செய்ய போகிறார் என்றதான் கேள்வி. அவருடைய நிலைமை மாறுவதன் மூலமாக மட்டும்தானே அது சாத்தியம். அவருடைய வாழ்நிலை மாறணும், அவர்களுடைய சுதந்திரம் அதிகரிக்கணும், அவர்களுடைய அரசியல் பொருளாதார இண்டிபெண்டன்ஸ் அவர்களுக்கு வேணும். பொருளாதார ரீதியான ஒரு தனித்து இயங்கக்கூடிய இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும். எத்தனை பெண்களுக்கு அது இருக்கின்றது? இப்படியான பல்வேறு மாற்றங்களை நோக்கி நகராமல் பெண் விடுதலை என்று பேசுவது மேலோட்டமான பேச்சு தான். I think Bharati has a question. I was just going to just add to what Nalini and Ganesh asked. நான் தமிழ்ல கதைக்கிறதா ஆங்கிலத்துல கதைக்கிறதா, it depends. And it's just not Senan. Sorry, ரெண்டத்தையும் பேசுறீங்க, எனக்கும் புரிஞ்சிரும். தமிழ்ல சொல்லிட்டு இப்ப இந்த ஒரு ஆங்கிலத்துல வேர்ட்ஸ் வரும். எனிவே சேனன் ஏற்கனவே இந்த பாயிண்ட்ஸ் நிறைய அவர் ஏற்கனவே மேக் பண்ணிட்டார். அண்ட் சேனன் சொன்னது நான் ஆட் பண்ண விரும்புறது, இப்ப பிரித்தானியாவில நீங்க பாத்துக்கு வந்தீங்கன்னா பெண்கள் இப்ப இலங்கையில ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் பெண்ணா இருந்ததுக்கு உங்களுக்கு வளராது நிறையவே தெரியும். அதுக்காக அவர்கள் பெண் உரிமையோ பெண்களின் வாழ்க்கை வாழ்வாத்து லிவிங் கண்டிஷன்ஸ கணக்கு பெட்டர் ஆக்கினவைன்றது அவசியம் இல்ல. அதுக்கு எதிராக போனதும் உங்களுக்கு வடிவா தெரியும், குறிப்பா தமிழ் பெண்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது. பட் பிரித்தானியாவில எங்களுக்கு பெண்கள் ஜெனரலி இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம்ல நிறைய அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள். பட் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட் இங்க சைல்ட் கேர் என்ற போராட்டம், சைல்ட் கேருக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. பிள்ளைகள் 3 மாசத்திலேயே கொண்டு போய் நீங்க சைல்ட் கேர்ல விட்டுட்டு நீங்க வேலைக்கு போகலாம். சோ அதுக்கு அங்கால முதியோர் இல்லம் இருக்குது. சோ அந்த மாதிரி வேலைகள்ல விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பெண்களுக்கு. அதுக்கு ஃபைனான்சியல் இம்ப்ளிகேஷன், ஃபைனான்சியல் காஸ்ட் அதுல எல்லாம் இருக்குது. அது நான் இல்லைன்னு சொல்லல. நான் சொல்ல வரேன் தட் அதுக்கு அங்கால பெண்களுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு விடுதலை ஒன்று கிடைக்கிறது. இலங்கை போன்ற, இந்தியா போன்ற நாடுகள்ல இருக்கிற அந்த மேலும் இருக்கிற நெருக்கடியை விட அதுக்கு அங்கால இலங்கையில இருக்கிற பெண்கள், இலங்கையில பிரைமரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெரி ஹை லெவல் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது பிள்ளைகள் போறது. அண்ட் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்று இல்ல. சில இடங்கள்ல பெண்களும் கூட பெண் பிள்ளைகள் படிக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்குது, என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்குது. அப்படி பார்த்தால் கூட யூனிவர்சிட்டி போய் பிள்ளைகள் பெண்கள் கிராஜுவேட் பண்ணின பிறகு, திருமணத்துக்கு பிறகு, குழந்தை பிறந்த பிறகு பெரும்பான்மையான பெண்கள் வேலைக்கு போறன்ற அவசியம் இல்ல. இந்த மாதிரியான கண்டிஷன், மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் பெண்களை இந்த கேபிட்டல் சிஸ்டமால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அடக்குமுறையில வச்சிருக்கு. இங்க ட்ரேட் இப்ப கிட்டடிய கோவிட்ல நடந்த ஸ்ட்ரைக்ல பிரித்தானியாவில நர்சஸ் பெரும்பான்மையானவர்கள் பெண்கள் 15% உயர்வு வேணும் என்று அவர்கள் போராடுறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த போராடுறதுக்கு அந்த இடம் இருக்கிறது. எல்லா பெண்களுக்கும் எல்லா நர்சஸுக்கும் அந்த தேவை இருக்குது. முன்னிலையில கூடிய பெண்கள் போராடுறதுக்கான கண்டிஷன்ஸ், அவர்கள் அந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அவங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கிற ஒரு அவங்க ஏற்கனவே சண்டை பிடிச்சு எடுத்த அந்த போராட்டம் ரீதியாக எடுத்த அந்த
வெற்றிகள் தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குது. பட் அதே நேரத்துல ட்ரேட் யூனியன்ஸும் புஷ் பண்ணப்படுது. அந்த ஸ்ட்ரகிள் எடுத்துக்கொள்ளணும்ன்றது. ஸோ தமிழ் சாரி இலங்கையில எடுக்கிற பெண்கள், குறிப்பாக தமிழ் மலைய மக்கள், மலைய பெண்கள் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து தொழிலாளர்களா லைக் ஒர்க்கர்ஸா ஆல்சோ அவங்க வந்து அவங்க ஒர்க்கர்ஸாவும் இருக்கிறாங்க. ஸோ அடுத்த அந்த மார்க்ஸ் சொல்ற அந்த சோசியலிஸ்ட் புரட்சி வரணும்ன்ற as ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க வந்து அந்த சோசியலிஸ்ட் புரட்சியிலையும் ஈடுபடுதும் பொழுது அவங்களோட கண்டிஷன்ஸ் பெட்டர் ஆகும் பொழுது அவங்களுக்கு கூட கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், கூட முன்னுக்கு இருந்து போராடுறதுக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் அவங்க வந்து பெரிய பண்கள் பாரிப்பார்கள். பட் இப்பொழுதுக்கு இனிய அமைப்புகளுக்கு வந்து இருக்கிற வீக்னஸ், நாங்க வந்து பிரித்தானியால அப்படி இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் நீங்க பிரித்தானியால எடுத்து பாத்தீங்கள் என்றால் எஸ் ஒன்றோ ரெண்டு பேர் இப்ப கமலா ஹாரிஸ கூட வந்து வேற இனத்து பெண்ணென்றனாலேயே முன்னுக்கு நிறுத்தி வாக்களிக்கிறதுக்கு வாக்கெடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. பட் அதுக்காக அவர்கள் அந்த பெண்கள் கூட சொல்லுவார்கள், இவந்தோ அவங்க எங்கண்ட பக்கம் கதைக்கிறவர்கள் இல்ல, அவங்க சொல்லுவாங்க தட் பெண்கள் இந்த விடுதலை வரவில்லை. தெரேசா மே சொன்ன ஒரு விஷயம், பட் நான் தெரேசா மே ஆதரிக்கிறேன். அவங்க அந்த நிலைமையில இருந்து கூட பெண்களுக்கு விடுதலை இல்லை என்று தான் சொல்வார்கள். டோக்கனிசம் பாவிச்சு ஒரு கருப்பினத்தவரோ பெண்ணைய முன்னுக்கு வச்சு அந்த ஓட்டிங் எடுக்கிறது. சோ பெண்கள் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் மக்கள் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் பெட்டர் ஆகும் பொழுது முன்னுக்கு அவர்கள் வந்து போராட்டத்துக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு இப்ப விட. அண்ட் அது கூட புரட்சிகரமான சக்தி அந்த பவர் பாவம். There's another question by Sanjula. Yeah. You have to respond to that as well. Yeah, if any other points in relation to this, and then because that's a different subject. Nalini, you're okay, or you got some points into it? இதுல சம்பந்தம் வேற இல்லைன்னு சொன்னா அடுத்த பிரச்சனையை பேசும். Okay. Is Sanjula's question related to that? No, it's about refugees. Right. Okay, so yeah, பாரதி நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. இது தொடர்ந்து பேச வேண்டிய விஷயம். ஆண்கள்கிட்ட வந்து கேட்டு நீங்கள் இப்படி இயங்குங்கன்னு சொல்லி கேட்டு மாற்றுவதான சப்ஜெக்டிவான விஷயம் இல்லை, கண்டிஷனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி மாற்றுவதாக இருந்தால் பெண்களுக்கான அவர்களுடைய பவர் பேஸ் எங்கிருந்து வரும்? பொருளாதார அடிப்படை, பல்வேறு நடைமுறைகளை செய்வதற்கான சுதந்திரம் என்றதிலிருந்து தான் வருகிறது. அதை நோக்கி நகர்வது மிக மிக அவசியம் ஒன்று. அதுக்காக நாங்கள் சில விஷயங்களை வந்து விட்டு கொடுக்கவும் முடியாது. அதுக்கான முயற்சிகளையும் சப்ஜெக்டிவான பாசிட்டிவான விஷயம் கான்சியஸாக இயங்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. பெண்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் சார்ந்த பிரச்சனை. ஓகே, இப்ப சஞ்சுலா வந்து கேட்ட கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, சர்வதேச அளவில் பிறந்துள்ள அகதிகள் தற்போதுள்ள முதலாளித்துவ நெருக்கடியில் எந்த விதமான பாதிக்கப்பட்டுள்ளன, இதற்கு சோசியலிசம் மாறிட உங்கள் கருத்து என்ன? இது ஒரு முக்கியமான கேள்விதான் சஞ்சுலா. என்னன்னு சொன்னால், இது போல் ஒரு கேவலமான சிச்சுவேஷன் இன்றைக்கு கிடையாது. இந்த கொரோனா கிரைசிஸுக்கு போகும் பொழுது 65 மில்லியன் ரெஃப்யூஜிஸ் இருந்தார்கள், அசைலம் சீக்கர்ஸ் உலகம் முழுக்க 65 மில்லியன். இந்த கிரைசிஸுக்கு பிறகு இன்னும் அதிகரித்திருக்கிறது. இந்த அதிகரிப்புக்கு அடிப்படை காரணம் மத்திய கிழக்கில் இருந்த யுத்தம், இந்த சிரியா யுத்தம் முதலிய யுத்தங்கள். ஆனா இவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? இந்த அகதிகளை என்னன்னு சொன்னா அங்கங்கே வச்சு சாக விட்டு விட்டார்கள். தெரியுமா, ஃபோர்ட்ரஸ் யூரோப் என்று சொல்லுகின்றோம். ஆஸ்திரியாவில் ஒரு பெரிய ஒரு வோல் கட்டுகிறார்கள், ஒரு சுவர் மாதிரி ஒரு கட்டி வச்சிருக்கிறார்கள் அவர்கள். அதை மட்டும் இல்ல, அந்த கம்பியெல்லாம் கட்டி தடுத்து வச்சிருக்கிறார்கள். கிளையில் குழந்தைகள் பிள்ளைகள் எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம புதிய குழுவா கூடி இருக்கிறார்கள். கொரோனா போய் சாகிறதுக்கான சிச்சுவேஷன் நிறைய இடத்துல இருந்த போதும் கூட பிள்ளைகளும் பெண்களும் தான் அதிகம் சொல்லி இருக்கின்றார் ரெஃப்யூஜிஸ். உண்மைதான், நிறைய பேர் கொலை செய்யப்பட்டு இப்ப இலங்கையிலையும் அதே தான் சிச்சுவேஷன். இலங்கை மக்கள் மத்தியிலையும் நிறைய பேர் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற பிரச்சனை மிக மோசமான பிரச்சனை. அதுக்கு சார்ந்த ஒடுக்குமுறை, வன்முறைகள், பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன.
இதுல வந்து இன்றைக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஒருத்தரும் அதை கதைக்க பற்றி இந்த பிபிசியில நான் ஒருத்தருமே ஒண்ணும் போட ஏதோ ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட் இருக்கா போட்டாங்க பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது கொரோனா போலாம். யோசிச்சு பாருங்க, ஒட்டு மொத்தமாக எத்தனை மில்லியன் மக்களை கைவிட்டு விட்டார்கள். இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனா இடதுசாரிகள், தீவிர இடதுசாரிகள் சொல்லப்படுகிற ரெவல்யூஷனரி ஆர்கனைசேஷன் சொல்லப்படுகிறவர்கள் இருக்கார்கள் என்று அவர்கள் சொற்பமாக இருக்கிறார்கள். உண்மையில் செய்ய வேண்டியது இங்க இருக்கின்ற தொழிற்சங்கங்கள், சோசியல் டெமோக்ரஸிகள், அதிகாரத்தை பிடிச்சு புடுங்குகிறோம் வள்ளுகிறோம் என்று சொல்லுகின்ற அமைப்புகள், இவர்கள் எதையுமே செய்ய தயாரில்லை. ஒன்று. இரண்டாவது விஷயம், அவர்கள் இதை எதிர்க்கிறார்கள். அதாவது போர்டரை மூடுங்கள் என்கிறார்கள். எங்களுடைய ஒர்க்கர்ஸ் முக்கியம், எங்களுக்கு உடம்பு. இதை வந்து நீங்க ஆச்சரியமா இருக்கும். இங்கிலாந்தில் இருக்கின்ற பல தமிழர்கள் வெளிநாட்டாளர்களும் வரக்கூடாது, அவங்கள உள்ள விடாதீங்கோ என்று சொல்றார்கள் தான் குறிப்பாக இருக்கின்றவர்கள் பலர். நாங்க வந்துட்டோம், இனி அங்க ஒருத்தரும் வரக்கூடாதுன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் கதைக்கிறார்களும் இருக்கிறோம். அப்ப அப்படியான ஒரு சிச்சுவேஷன். அப்ப நாங்கள் வந்து எங்களை பொறுத்தளவு அதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கின்றதை விளங்கிக் கொள்கிறோம். அதாவது இங்கு இருக்கின்ற நிலவரை தொழிலாளர்களை பாதிக்குது கடுமையா. அப்ப அந்த இடத்தில் உதாரணத்துக்கு NHS எடுத்துக்கோம், அங்க ஒர்க் பண்றார்கள் வந்து கடுமையா பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கார்கள். அவர்களுடைய வேஜஸ், உழைப்பு ஊதியம் குறைவா இருக்கு. இந்த இடத்தில் இங்க இருக்கின்ற ரிஃப்யூஜிஸ் இவர்களும் வந்து இணைவார்களா இருந்தால் இன்னும் அதிகமான வீதத்தில் அவர்கள் உழைப்பு குறைக்கப்படும், வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரிக்கும். அதனால் வேலை இவர்களுக்கு போகலாம், வர்றவர்கள் கொஞ்சம் காசுக்கு வேலை செய்வார்கள் என்ற ஒரு பயம் இங்க இருக்கிற ஒர்க்கிங் கிளாஸ்ல இருக்கு. இப்ப நாங்க முன்வைக்கின்ற பொசிஷன் என்றது திட்ட தெளிவாங்க. ஓப்பன் போர்டர் அல்ல, போர்டர் திறந்து விடுங்கன்னு சொன்னா இங்க எல்லாருக்கும் அடி வாங்க தான் இருக்கு. அதவில்லை. அதற்காக ரிஃப்யூஜிஸ் வர விடாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ரிஃப்யூஜிஸுக்கான ரைட்ஸுக்கான ஒரு கேம்பெயின் தனியா நாங்க நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். அது பெரிய பிரச்சனை, அது தனியா கதைக்கலாம். ஆனால் ஒரு அவர்கள் வருவதற்கு அவர்கள் இங்கிருக்கின்ற தொழிலாளர்களுடைய ஊதியத்தை குறைக்க முடியாது என்ற கண்டிஷனோடு, அவர்களுடைய ஊதியம் அதிகரிக்கணும் என்ற ஒரு கோரிக்கையோட அகதிகளுக்கான உரிமைகளை நாங்கள் இணைக்கிறோம். அகதிகள் அவர்கள் வருவதற்கும் அவர்கள் இந்த இடத்தில் நிம்மதியாக ஒரு இடத்தில் வாழ்வதற்குமான உரிமைகளை இணைக்கிறோம். இதைத்தான் நாங்க செய்ய முடியும் ஒரு சோசியலிஸ்ட். இதை வச்சுக்கொண்டு முடிந்த அளவுக்கு கேம்பெயின் சில செய்திருக்கின்றோம். இங்க இருக்கின்ற அகதிகள் ஒரு அடைச்சி போட்டுட்டு ஒரு பவுண்ட்ஸுக்கு வேலை செய்ய 200 ரூபா ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்ய வைத்திருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் வெளியில கொண்டு வந்த வேலையெல்லாம் நாங்க செய்திருக்கோம். இப்படி ஒரு சிறு அமைப்பா இருந்து செய்யக்கூடிய வேலைகள் பலதை நாங்க செய்திருக்கோம். நாட் ஜஸ்ட் ரிஃப்யூஜிஸ். நளினி சொல்றாங்க வந்து ரிஃப்யூஜிஸ் ஆர் வில்லிங் டு வொர்க் ஃபார் லோவர் வேஜஸ். ரிஃப்யூஜிஸ் மட்டும் கிடையாது, இங்க இருக்கின்ற ஒரு ஒர்க்கர்ஸும் கூட கொஞ்சம் காசுக்கு வேலை செய்ய தயாரா இருக்காங்க. அவர்கள் இமிகிரேஷனை யூஸ் பண்ணி வேஜஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான வேலை செய்யறான்றது நீங்க சொல்றது சரியான புள்ளிதான். அதை எதிர்க்கிறது என்று சொன்னால் அந்த வேஜ் ரைஸோடையும் வேஜை ப்ரொடெக்ட் பண்றதோடையும் நாங்கள் இந்த பிரச்சனை இமிகிரேஷன் பிரச்சனையை இணைக்கும். இதனால்தான் ஜாப்ஸ் ஹோம்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் என்ற பிரச்சனையை கையில தூக்குறதும், அதனால்தான் ஊதிய அதிகரிப்பு பற்றி பேசுவதும். நாங்கள் இதே பிரச்சனை தான் இலங்கைக்குள்ளும். அங்க சீனா ஒர்க்கரா இருக்கலாம், இந்திய ஒர்க்கர்ஸா இருக்கலாம், பாகிஸ்தான் ஒர்க்கர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கட்டத்தில் பிரச்சனை வந்தது. இப்ப அங்க இருக்கலாம். அப்ப அங்க வந்து அங்கிருக்கின்ற ஒர்க்கர்ஸை வெளியேற்றியோ அவர்களுடைய ஊதியத்தை குறைத்தோ இவர்களுக்கு வழி கொடுங்கன்னு நாங்க கேட்க முடியாது. அங்கிருக்கின்ற அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் ஜோனை அபாலிஷ் பண்ணுங்க, அவர்களுக்கு ஊதியத்தை கூட்டி கொடுங்கோ என்ற ஒரு கோரிக்கையோட தான் இந்த இமிகிரேஷனுக்கான உரிமைகளையும் நாங்க இணைக்கணும். லாவணி அதை சொல்ல வந்தீங்க. சொல்லுங்க. இல்ல சேனன், நான் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைச்சேன், நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கவர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, இப்ப நாங்க யூகே பொறுத்த அளவுல என்னன்னா அசைலம் சீக்கர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் தான். இப்ப சேனன் சொன்ன மாதிரி நிறைய வந்து இங்க இருக்க ஆர்கனைசேஷன் என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டா சொல்லிடுவாங்க ரிஃப்யூஜிஸ் வெல்கம்னு. ஆனா அவங்க வந்த உடனே என்ன செய்ய போறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிளாங்கா தான் இருக்கும். இப்ப இந்த கிரைசிஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் பேங்க் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, மெயினா என்ன ரீசனுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இங்க யூகேல வந்து ரிஃப்யூஜிஸ் வந்து ஒர்க் அலௌட் இல்ல, அசைலம் சீக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் அலௌட் இல்ல. அதுக்காக நாங்க ரிஃப்யூஜி ரைட் கம்பெனியால ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு நிறைய ட்ரேட் யூனியன்ஸ் வந்து இங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இங்க இந்த பெண்டமிக்கால ஃபுட் பேங்க் அந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸ்ல தான் இவங்க வந்து கொஞ்சமாவது சர்வைவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க.
அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபுட் பேங்க்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்றதுனால அவங்களுக்கு நிறைய கிரைசஸ் இருக்கு. இப்ப அதோட நாங்க இன்னொன்னு இன்க்ளூட் பண்ணணும், ஹோம்லெஸ். அது வந்து பெரிய கிரைசிஸ் இங்க வந்து. இப்ப நீங்க சென்ட்ரல் லண்டன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, லண்டன்லயானு கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து ஷாக்கிங்கா இருக்கும். நீங்க ஒவ்வொரு ஃபுட் ஸ்டெப்ஸுக்கும் ஒருத்தர் வந்து படுத்திருப்பார். அப்படியான கிரைசிஸ் தான் இங்க லண்டன்ல இருக்கு. இப்ப நீங்க ஸ்ரீலங்காலயோ இந்தியாவிலயோ இது வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தப்ப அது பெரிய விஷயமா தான் எனக்கு இருந்தது. ஆனா இந்த அசேலம்ஸ்ன்றதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு இப்ப சேனன் சொன்ன மாதிரி ஒர்க்கர்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இங்க வந்து இந்த பெண்டமிக் ஸ்டார்ட்டுக்கு முன்னமே வந்து இந்த கிரைசிஸ் வந்து இப்ப பெருசா வெடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருந்தது. யாரும் சுரேஷ் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த அசேலம் சீக்கர்ஸ்க்காக மட்டுமே பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா நாங்க வந்து இப்ப தமிழ் சோல்டாட்டி கம்பெனி தான். இப்ப இந்த கம்பெனி வந்து சேனன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனி. இதுல வந்து நாங்க இவ்வளோ செய்யறோம் அப்படின்னா இப்ப எங்கட பெரிய விஷயம் என்னன்னா, இன்னும் நிறைய வந்து இப்ப ரிஃப்யூஜிஸ் வெல்கம்னு சொல்ற ஆர்கனைசேஷன்லாம் நிறைய பண்ணலாம். இந்த ரிஃப்யூஜிஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, ஒர்க்கர்ஸுக்கும். இன்னொரு மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்ப 65 மில்லியன் சொல்லியிருந்தாரு சேனன் வந்து. இப்ப அதை விட எக்ஸ்ட்ரா கூடிட்டு ரிஃப்யூஜிஸ் வந்து இங்க வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப நாங்க மெயினா வந்து இந்த எங்களோட கம்பெனில நாங்க பண்ற விஷயம் என்னன்னா, ரிஃப்யூஜிஸ்க்கு வந்து ஒர்க் அலவுட், அது மட்டும் இல்லாம படிக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தேவை இப்ப இருக்கு. அந்த பாயிண்ட் மட்டும் மேக் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். Nearly 2 hours now. Any வேற ஏதாவது question இருக்கா பேசாதவங்க? Just another question by Nalini. You saw it? I think she posted a comment saying, work against all forms of militarization, and marketing, which is main investment of capitalist force. Okay. Yeah, we have another 10 minutes. Any other questions? Sanjila, you okay with the answer, or you need to clarify anything? Please ask. எனக்கு இதுக்கு மேலதிகமான நீங்க வந்து அதை பத்தி விரிவா நீங்க சொல்லலன்னு நான் நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க, நீங்க என்ன குறிப்பா கேட்க வலிக்கிறீங்க சஞ்சிலா? குறிப்பா நான் கேட்க விளைக்கிறது இப்ப வந்து இப்ப வந்து எதிர்காலத்திலயும் வந்து ரெஃப்யூஜிஸ் நிறைய பேர் போக போறாங்க தானே உலகம் பூராவும். இப்ப அவங்க அப்படி போற நேரத்துல வந்து இப்ப கேபிட்டலிசம் சார்ந்திருக்கிற அந்த நிறுவனங்கள்ல தான் அவங்க வந்து அவங்களோட வேலை எதிர்பார்ப்போட போறாங்க. அப்படி அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து இப்படியான ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்க நேரம், இந்த கோவிடோட நடக்கிற அந்த வீழ்ச்சியோட என்ன மாதிரி அவங்க பாதிக்கப்பட போறாங்க. அப்ப அதுக்கு வந்து இந்த சாதாரணமா இயங்குறதுன்னா சின்ன சின்ன சோசியலிச மூவ்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி வந்து அவங்கள வழி நடத்தணும், அந்த மாதிரியான ஒரு என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் செய்யணும்ன்றத வந்து நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஓகே, என்னன்னு சொன்னா சஞ்சிலா, நீங்க சொன்னது சரிதான். அப்ப அவங்க வந்து இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை, இப்ப உங்களுக்கு இங்கிலாந்து அரசு வந்து தன்னுடைய இமிகிரேஷன் பாலிசியை மாத்தி கொண்டிருக்கு. அவங்க வந்து போர்டரை வந்து மேலும் மிருக அடைக்கிறாங்க, இங்க வந்து அசலம் கேட்கறத வந்து மிக சிக்கலாக்குறாங்க, இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளை கொண்டு வராங்க. இதுக்கு நாங்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கிறோம். ஒன்று, அதுக்கு எதிரான சில நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். இன்னொரு சில விஷயம் இப்ப சொல்ல முடியாது, கோர்ட்ல கூட அந்த பாலிசியை மாற்றுறதுக்கான சில போராட்டத்தை முன்வைக்கிறோம். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இங்கு வர்ற அவர்களுக்கான உதவிகள், அதாவது ஃப்ரீயா வந்து சட்ட சேவைகள் சார்ந்த விஷயங்களை செய்து கொடுக்கிறோம். அது ஃப்ரீயான விஷயங்கள் செய்து கொடுக்கிறோம்.
அதோட சேர்த்து என்னன்னு சொன்னா முக்கியமான பிரச்சனை இந்த வேலை பிரச்சனை. வேலையின்மை என்றது பெரிய பிரச்சனை. இங்க வந்து அகதிகள் கோரிக்கை முன்வைப்பவர்கள் வந்து வேலை செய்ய முடியாத மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அப்ப அதுக்காக ரைட் டு ஒர்க், அதாவது வேலை செய்வதற்கான உரிமை என்ற ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து நாங்க இங்க இருக்கின்ற ட்ரேட் யூனியன் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஒரு முயற்சி எடுத்து அதுக்கான ஒரு போராட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை ஈடுபட்டிருக்கோம். இதை விட இங்க வந்து வேலை செய்ய உரிமை கொடுத்தவர்களுக்கும் வேலை இல்லாத நிலைமை இருக்கின்றது. அப்ப அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கள் குறைந்த சம்பளத்தில் சில கடைகள் பல்வேறு இடங்களில் வேலை செய்கிறார்கள். அதுக்காக நாங்க இன்னொரு மினிமம் வேஜ் சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து இப்ப 10 பவுண்ட்ஸ் வந்து குறைந்தபட்சம் மினிமம் அது கொண்டு வரதுக்கான எல்லா நடவடிக்கை அந்த கம்பெனில ஈடுபட்ட இப்ப இந்த இதுல இருக்காங்க, இசைப்பிரியா இருக்காங்க, நான் இருக்கோம், இதெல்லாம் நாங்க தான் ஆரம்பத்துல ஈடுபட்டு அதை தொடங்கி வச்சோம். அப்ப சிறு அமைப்பா இருந்தாலும் நாங்க நிறைய வேலைகள் செய்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில். ஆனால் ஒட்டுமொத்தமானவர்களுக்குமான ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு போய் கொடுப்பது என்பது சிக்கலான ஒரு விஷயம்தான். அது ஏனென்றால் எங்களுடைய சாய்ஸ், எங்களுடைய எபிலிட்டி வந்து குறைவாக இருக்குது. அதை மாற்றுவதற்கான வேலையில் நாங்கள் செய்யணும். அதனால சில அமைப்புகள், அதாவது தொழிற்சங்கங்கள் அல்லது வெவ்வேறு அமைப்புகளோடு இணைந்து நாங்கள் சில வேலைகளை செய்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம். அது இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக 65 மில்லியன் ரிஃப்யூஜிஸ் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி. அது பெரிய ஒரு சிக்கல். அது ரிஃப்யூஜி அசோசியேஷன் நிறைய இருக்கு. நிறைய காசு அரசாங்கங்கள்ட்ட வாங்குறவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதை கொண்ட காசு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு நிறைய மக்கள் உதவி செய்கிறார்கள் இங்க இருக்கின்ற மக்கள் கூட. ஆனாலும் அவர்கள்ட்ட சரியான உதவி போய் சேருவதில்லை. இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். இதுக்கான தீர்வை நாங்கள் கொடுக்கிறோன்றது பெரிய சிக்கலான ஒரு விஷயம் தான். செஞ்சு நன்றி உங்கள் பதிலுக்கு. வணக்கம். இந்த இதோட இன்னும் ஒன்றையும் தம்பிக்கு நான் சொல்ல விரும்புறேன். இது தனியாவே நான் என்னால பேச முடியும், இப்ப டைம் காணாது. பிரதானமாக இந்த யுத்தங்கள், இந்த உலகத்துல நடக்கிற யுத்தங்கள் தான் அகதிகளை உருவாக்குது. அகதிகளை உருவாக்கி மேற்குலக நாடுகளுக்கு அவங்கள போக வைக்குது. அப்ப இவர் சேனன் சொன்ன மாதிரி அவர்கள் ஐக்கிய ராஜ்யத்துல பல தொழிற்சங்கங்களுடன் வேலை செய்து அந்த கொள்கைகளை மாற்ற வேலை செய்யற அதே நேரத்துல இந்த போர்கள் நடப்பதற்கும் இந்த ஆயுத உற்பத்திக்கும் ஆயுத விற்பனைக்கும் எதிராகவும் நாங்கள் இருக்கிற நாட்டில இருந்து வேலை செய்ய வேண்டி வரும். வேற நாடுகள்ல இந்த தேசிய பாதுகாப்பு என்ற ரீதியில ஒதுக்கப்படும் நிதி, அதாவது பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு இலங்கை, இந்தியா, பாகிஸ்தான், நேபாள், பங்களாதேஷ்ல எல்லாம் மற்ற அமைச்சுகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் பணத்தை விட இந்த பாதுகாப்புக்கு, டிஃபென்ஸுக்கு தான் கூட காசு. தேசிய பாதுகாப்புன்னு கூட செலவழிக்கிறாங்க. ஆயுதங்களை வேண்டுறாங்க, பொற்கப்பலை வேண்டுறாங்க. நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த அச்சின் வந்து அதை பத்தி பேசும். நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அதெல்லாம் ஏன் நமக்கு தேவையா? முதலாவது இலங்கை, இந்தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கு எங்களுக்கு தேவையில்லை. ஏன் இதுல வந்து காசை கொட்டுறாங்க, இதுல வந்து போர்களையும் நடத்துறாங்க. இப்ப அவங்க வந்து கொண்டு போறது ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான்ல கொண்டு போறது இங்க நடந்த பிரச்சனை. ஆகவே இதுகளுக்கு எதிராக நாங்க குரல் கொடுத்து இந்த அகதிகள் போறதையும் நாங்கள் நிப்பாட்ட வேணும். இரண்டா இப்ப இவங்க போக போக எங்கட நாட்டிலேயும் இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழர்களிலும் வீதம் முஸ்லிம் மக்களும் குறைஞ்சு கொண்டு போறோம். அப்ப பேரினவாத அரசுக்கு அது ஒரு இலகுவான முறையா போகுது. பேரினவாத அரசும் என்ன செய்து எங்களை திறத்ததான் பாக்குறாங்க. அப்ப இது ரெண்டு பக்கத்துல பல தளங்கள்ல பல மட்டங்கள்ல நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்ய வேணும். மற்றது ஐக்கிய ராஜ்யத்துல இருக்கிற அமைப்புகள் என்றால் எங்களோடு ஒத்து வரக்கூடிய கொள்கை உள்ள அரசியல் கட்சிகள் ஓடும் நம்ம வேலை செய்ய வேண்டி வரும். அவங்களிலூடாக அவங்களோட பாராளுமன்றத்தில் இதை பற்றி பேசுறதுக்கு சேனன்ற அமைப்பு, மற்ற அமைப்புகள் அவங்களோடய நாங்க தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டே இருக்க வேணும். அப்பதான் நம்மட கருத்துக்கள், நம்மட தேவைகள் மக்கள் சார்பாக அங்கேயும் முன்வைக்கப்படும் என்ற கருத்தை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறேன். நான் ஒரு சின்ன புள்ளிய வைக்கிறேன். என்னண்டா, ஹலோ மதன் பேசுறேன். என்னன்னு சொன்னா அகதிகள் உருவாக்கம் என்றது வந்து யுத்தத்தை
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் போராடும் போது நாங்கள் முதல்ல சொல்றது யுத்தத்தை நிறுத்துங்கள், அகதிகளுக்கான சலுகைகளை கொடுங்கள் என்றுதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதே சமயம் இங்க நாங்கள் யுத்தத்தால மட்டும்தான் அகதிகள் உருவாகிறார்கள் என்ற ஒரு இது நாங்கள் பார்க்க முடியாது. ஏதோ ஒரு வகையில பாதிக்கப்பட்டுக்கலாம், ஒரு சாதி ரீதியா பாதிக்கப்பட்டுக்கலாம், அதிகாரம் ஒடுக்கப்படுற விஷயங்கள பாதிக்கப்படுக்கலாம். சோ அந்த முதலாளித்துவ சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அதனூடாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் பண்ணது மதன் மியூட்டட். ஏதோ ஜூம்ல சம்திங் ஏதோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. மதன் நீங்க மியூட் பண்ணிட்டீங்க. நான் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் பேசுறேன். சரி, திருப்பி மியூட் ஆயிடுச்சு வருது. திருப்பி மியூட் ஆயிடுச்சு. நீ கழிச்சது ஒண்ணும் கேட்கல. சரி, ஓகே. நான் கழிச்ச ஒண்ணுமே கேட்கலையா? இல்ல, நீங்க யுத்தம் பற்றி சொல்ல வந்தீங்க, அதோட நின்றுச்சு. அந்த யுத்தம் அத சரி, நான் இதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. நீங்க வணக்கம். நேரம் முடிஞ்சு போச்சுது. நான் கதைக்கிற கேக்குதா? இந்த முதல் கேள்வி கேட்டவருக்கு தான் சொல்றேன். அகதிகள் என்று சொல்லும்போது யுத்தத்தால மட்டும் இல்ல, காலநிலை மாற்றத்தால் அகதிகளாக்கப்படுகின்றோம். மற்றும் நம்ம நாட்டில் கொண்டு வரப்படுற பயங்கரவாத தடை சட்டம் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்குது. கொண்டு வரப்படும் சட்டங்களாலும் அகதிகள் அதாவது மைக்ரண்டாக போகின்றோம். பொருளாதார ரீதியாக அகதிகளாக போகின்றோம். ஒடுக்குமுறையால் அகதிகள் பல வகை. ஆனால் யுத்த நாட்டில் நடக்கிற ஆயுத முரண்பாடு காரணமாக இடம்பெயர்ந்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. அதைத்தான் நான் அதை பொதுவாக உதாரணத்துக்கு எடுத்தேன். நான் சரி சரி, முக்கியமான புள்ளிதான். சேனன், ஒரு சின்ன பாயிண்ட். ஏன்னா டைம் எங்களுக்கு முடிகிறேன்னா, நாங்க இந்த மாதிரி கலந்துரையாடலை தொடர்ச்சியா நடத்துறது இன்னும் ஆக்கப்பூர்வமாம இருக்கும். அதே நேரத்துல நாங்க மட்டும் இதுல பங்கு பெற்றதை விட இன்னும் ஒரு சிலரை நாங்க இதுல இணைச்சு கொள்றது இன்னும் கொஞ்சம் சாதகமான விடயமா இருக்கும் எதிர்காலத்துல. அதுக்கான முயற்சிகளை நாங்க எடுத்தா நல்லா. அதே நேரத்துல நாங்க ஒரு இந்த இன்டர்நேஷனல் சொலிடாரிட்டி சம்பந்தமாகவும் இந்த கலந்துரையாடல் மூலம் அப்படியே யோசிச்சோம்னா அதை கட்டி எழுப்புறதுக்கான ஒரு உத்வேகமான வேலையும் கொண்டு போறது இன்னும் சாதகமா அமைகின்ற என்ற கருத்து. வேலைதான் அது. கணேஷ், நீங்க சொன்னது சரி. நீங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க. நீங்க Facebookல இருக்கீங்களா? நீங்க என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க, தொடர்ந்து பேசுவோம். தொடர்ந்து இது மாதிரியான ஒவ்வொரு பிரச்சனையில அங்க செய்யத்தானே வேணும். நிச்சயமா அதுல எந்த விதமான முரண்பாடும் கிடையாது. நன்றி. Shall we stop that? Sorry. Yes. Yeah, now we have to thanks to you, and it is very great discussion. Thank you. Thanks a lot for having me, and it's been a good discussion. We should do more, of course, because it's one discussion can't cover everything, good, and we have to do more. When the thing is that in the future, I mean, Ganesh was saying, keep in touch with me. I'm on Facebook and various things in terms of with your suggestions, and then I can talk to Sumana and see how future discussions can be organized. Yeah. As a suggestion, maybe Senan could speak further about the possibilities of organization, possibilities of liberation politics in Sri Lanka. Maybe in another session we can cover that area. Two different topics, organization and the liberation politics. Sure. Yeah, I mean, I'm happy to take part. I mean, I know Shumana quite some time. No problem. We can have in fact, our plan is to have one monthly, at least one Tamil discussion every month. Now next month, probably one lecturer from Japan.